பாஸ்ட் டென்ஸ்ல சொல்றார், கடந்த காலத்துல சொல்றார், ಕಳೆದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ கடந்த காலத்தை குறித்து பேசுறார். ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದು ಹೋದಂತ ಕಾಲದ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பூமியை பார்த்தேன், ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೋಡಿದೆನು, அது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது. அது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது. ಅದು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಬರಿದಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಹಾಳು ಪಾಳಾಗಿತ್ತು. ஏன் ஒழுங்கின்மை வெறுமையுமா இருந்துச்சு? ಯಾಕೆ ಅದು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಬರಿದಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು? நல்லா கவனிங்க. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, அத சொல்லிட்டு தான் சொல்றாரு, பூமியை பார்த்தேன் அது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಅದು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಬರಿದಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? எந்த ஒரு மனுஷனுக்குள்ள தேவனை பற்றிய அறிவு இல்லையோ கண்டிப்பா அங்க ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையும் இருக்கும். ಗಮನಿಸಿ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ್ದು ಮತ್ತು ಬರಿದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. எந்த ஒரு இடத்துல, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, எந்த ஒரு மனுஷனுக்குள்ள ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ, எந்த ஒரு குடும்பத்துல, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, எந்த ஒரு சபையில, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, எந்த ஒரு பட்டணத்துல, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, எந்த ஒரு தேசத்துல, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ கர்த்தரை பற்றிய அறிவு இல்லையோ அங்க கண்டிப்பா ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையும் இருக்கும். ಕರ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಬರಿದು ಮತ್ತು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. நல்லா கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. நீங்க கேட்கலாம், ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಬ್ರದರ್ எப்படி சொல்றீங்க, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ஆண்டவர் பூமியை படைக்கிறப்ப மனுஷனே இல்லையே. ದೇವರು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, மனுஷனே இல்லையே, ಮನುಷ್ಯನೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. அப்புறம் எப்படி தேவனை பற்றி அறிவு இருக்கும்? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ? நல்லா கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. மனுஷன் இருக்கா இல்லைங்கிறதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல. ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ஒரு அட்மாஸ்பியர்ல, ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ தேவனை பற்றிய வார்த்தை சொல்லப்படாவிட்டால், தேவனை பற்றிய வசனம் பிரசங்கிக்கப்படாவிட்டால் அந்த இடத்துல, அந்த அட்மாஸ்பியர் முழுவதிலும் ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையும் இருக்கும். ಯಾವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಸಾರಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಬರಿದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? மனுஷன் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல, ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಇರಲೇಬೇಕೆಂಬಂತ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲ. தேவனை பற்றிய வார்த்தை பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும். ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಲ್ಪಡಬೇಕು. அவர் சொல்றாரு, என் ஜனங்கள் என்னை அறியாதிருக்கிறார்கள். ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನನ್ನೇ ಅರಿಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஏன் அங்க இருள் இருந்துச்சு தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? அறியாமை தான் இருள். The ignorance is the darkness. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಲಕ್ಷ್ಯತನವೇ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೂರ್ಖತನವೇ ಆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಕಾರಣ. கர்த்தரை குறித்த அறிவு இல்லைனா அங்க இருள் இருக்கும். ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. இருள் இருந்தா ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையும் இருக்கும். ಕತ್ತಲೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವು, ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ್ದು ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಬರಿದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. நல்லா கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. பூமியில ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையும் இருக்கு. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಅದು ಬರಿದಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ஏன் ஒழுங்கின்மை வெறுமை? ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರಿದು? நம்முடைய பிரச்சனையே இந்த ரெண்டு தானே. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಎರಡೇ ಅಲ್ವಾ? ஒழுங்கின்மைனா என்ன? ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? குற்றங்கள், குறைகள், பாவங்கள், மீறுதல்கள் எல்லாம் ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಅಕ್ರಮಗಳು, ಅಪರಾಧಗಳು, ಮೀರುವಿಕೆಗಳು, ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಳುಕ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ.
இது எல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல், ஆவிக்குரிய காரியம். ಇದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ. அடுத்தது வெறுமைனா என்ன? ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿದಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? நிரப்பப்படாம இருக்கு, ತುಂಬಲ್ಪಡದೇ ಇದೆ. ஆசீர்வாதம் இல்ல, ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ, நல்ல வாகனம் இல்ல, ಒಳ್ಳೆ ವಾಹನ ಇಲ್ಲ, சபைக்கு நல்ல கட்டிடம் இல்ல, ಸಭೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲ, எல்லாம் நிரப்பப்படாம இருக்கு. ಯಾವುದು ಅದು ತುಂಬಲ್ಪಡದೇ ಇದೆ. இது பிசிக்கல், சரீர பிரகாதமானது, பௌதிகமானது, ಇದು ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು இல்லையா? இந்த ரெண்டு தான பிரச்சனை நம்முடைய, ஒன்னு ஸ்பிரிச்சுவல், ஒன்னு பிசிக்கல். ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆರಡೇ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು, ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು. இந்த ரெண்டுமே பிரச்சனையா இருக்கு. ಇದು ಎರಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. இது ரெண்டு ஏன் இருக்கு? ಇದು ಎರಡು ಯಾಕೆ ಇದೆ? ஒழுங்கின்மை வெறுமை ஏன் இருந்துச்சுன்னா அங்க இருள் இருந்ததுனால. ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿಯೂ ಅದು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಯಾಕೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತು. ஏன் இருள் இருந்துச்சு? ಯಾಕೆ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತು? வெளிச்சம் இல்ல, ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ. உண்மைதானே? ನಿಜ ಅಲ್ವಾ? இருளுங்கிறது என்ன? ಕತ್ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த லைட் தான் டார்க்னஸ். ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಕತ್ತಲೆ. இப்ப இந்த ஸ்டேஜ் ஃபுல்லா நல்ல வெளிச்சமா இருக்கு. ಈಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ஏன்னா என்ன இருக்கு இங்க? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? லைட் இருக்கு, ಬೆಳಕು ಇದೆ, லைட் இல்லைன்னா டக்குன்னு என்ன வந்துரும்? இருள் வந்துரும். ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕನೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? உண்மைதானா? ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ತದೆ. ನಿಜ ಅಲ್ವಾ? சொல்ல புரியுதா? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? வெளிச்சம் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இடத்துல என்ன வந்துரும்? இருள் வந்துரும். ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ತಾನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಕತ್ತಲು ಬರ್ತದೆ. இந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல எல்லாம் எதுவும் ஒண்ணு கிடையாது. ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಮೂರನೇದು ಇಲ್ಲ. சரி, இப்ப இருள் ஏன் இப்ப அந்த இடத்துல ஒழுங்கின்மை வெறுமையும் இருக்கு? ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಬರಿದಾಗಿಯೂ ಇದೆ? பூமி முழுவதும் ஒழுங்கின்மை வெறுமை, ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದಾಗಿಯೂ ಅದು ಖಾಲಿಯಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ஏன்னா அங்க இருள் இருக்கு. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ. சரி, ஏன் இருள் இருக்கு? ಯಾಕೆ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ? வெளிச்சம் இல்ல, ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ. சரி, ஏன் வெளிச்சம் இல்ல? ಸರಿ, ಯಾಕೆ ಈಗ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ? கர்த்தரை குறித்த அறிவு இல்ல, ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. அப்ப கர்த்தரை குறித்த அறிவு தான் வெளிச்சம். ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಅದು ಬೆಳಕು. 2 கொரிந்தியர் 4வது அதிகாரம் 4ல இருந்து 6 வாசிங்க. 2 கொரிந்தியர் 4வது அதிகாரம் 4ல இருந்து 6. 2 Corinthians chapter 4 from the verse 4 to 6. 2 கொரிந்தியர் 4வது அதிகாரம் 4ல இருந்து 6 வரைக்கும். 2 ಕೊರಿಂಥ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ರಿಂದ 6. ಇವರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರಕಾಶವು ಉದಯವಾಗಬಾರದೆಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಂಕು ಮಾಡಿದನು. ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ದಾಸರೆಂತಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವನ್ನೇ ಕರ್ತನೆಂತಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಬೆಳಕು ಹೊಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ದೇವರು ತಾನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಪ್ರಕಾಶವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದನು. தேவனுடைய சாயலா இருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷம், சுவிசேஷத்தின் ஒளி, மகிமையான சுவிசேஷத்தின் நற்செய்தியின் ஒளி அவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்கு பிரகாசமாய் இராதபடிக்கு இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன், இந்த பூமியின் பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதை குருடாக்கினான். நாங்கள் எங்களையே பிரசங்கியாமல் கிறிஸ்து இயேசுவை கர்த்தர் என்றும் எங்களையோ இயேசுவின் நிமித்தம் உங்கள் ஊழியக்காரர் என்றும் பிரசங்கிக்கிறோம். இருளில் இருந்து, நல்ல கவனிங்க, இருளில் இருந்து ಗಮನಿಸಿ, ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿಂದ வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன், ಬೆಳಕು ಹೊಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ದೇವರು, இயேசு கிறிஸ்துவின் முகத்தில் உள்ள ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೋರುವ தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியை ದೇವರ ಪ್ರಭಾವ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಪ್ರಕಾಶ, அறிவாகிய ஒளியை, ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಬೆಳಕು, அறிவாகிய ஒளியை, ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಒಂದು ಬೆಳಕು தோன்ற பண்ணும் பொருட்டாக எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார். அப்ப தேவனை அறிகிற அறிவுதான் வெளிச்சமாய் பிரகாசிக்க ஆரம்பிக்கிறது. ದೇವರನ್ನ ಅರಿಯುವಂತ ಜ್ಞಾನವೇ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಅದು ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. எந்த இடத்துல, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, எந்த ஸ்தலத்துல, ಯಾವ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ
தேவனை பற்றிய அறிவு பிரசங்கிக்கப்படலையோ அந்த இடத்துல, அந்த ஸ்தலத்துல, அந்த நபருக்குள்ள கண்டிப்பா ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையும் இருக்கும். ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಸಂಗಿಸಲು ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗೆ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದಂತ ಬರಿದಾದಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? நான் பொதுவா அந்த சாட்சியெல்லாம் சொல்றது இல்ல, ஆனா இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னா உங்களுக்கு புரியுங்கிறதுக்காக நான் இதை சொல்றேன். ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷ್ಯನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. நான் முதல்ல அமெரிக்க தேசத்துக்கு போயிருக்கோம். ಮೊದಲು ನಾನು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ஒரு சபையில பிரசங்கிக்கிறேன். ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. எவ்வளவு நேரம்? ಎಷ್ಟು ಕಾಲ? 45 இருந்து 50 நிமிஷம் தான் பிரசங்கம். ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ 45 ನಿಮಿಷದಿಂದ 50 ನಿಮಿಷ. அது என்ன சொல்றாங்க, நாங்க 30 நிமிஷம் தான் கொடுப்போம், நீங்க வந்திருக்கிறதுனால 45 மினிட்ஸ் எடுத்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ಅದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂತದ್ದು 30 ನಿಮಿಷ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ 45 ಅಥವಾ 50 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. கண்டிப்பா 50 நிமிஷத்துல முடிச்சிடணும். ಖಂಡಿತವಾಗಿ 50 ನಿಮಿಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. நான் தலைப்பு சொல்றதுக்கே 50 நிமிஷம் ஆகும். ನಾನು ಅಲ್ಲಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೇನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ 50 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ನನಗೆ. இல்ல சரி, ನಾನು ரொம்ப ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಸಂಗத்தை முடிச்சிட்டேன். ಸರಿ, ಹೇಗೋ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದೆ. முடிச்சிட்டு உட்கார்ந்து அங்க ஃபெல்லோஷிப் டைம்னு ஒன்னு இருக்கு. ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಸಮಯ, ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಸಮಯ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. முடிச்சிட்டு எல்லாரும் ஒண்ணா உட்கார்ந்து சாப்பிடுவாங்க. ಸಭೆಯ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಿಸ್ 1.5 மணி நேரம். ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಸಮಯ 1.5 ಗಂಟೆ. முடிச்சிட்டு 4 மணி நேரம் உட்கார்ந்து இட்லியும் சாம்பாரும் சாப்பிடுறாங்க. ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ 4 ತಾಸು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಡ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஒட்டுமொத்த சர்வீஸே 1.5 மணி நேரத்துக்கு உள்ளதான். 1.5 மணி நேரம் முடிச்சிடணும் எல்லாத்தையும். ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 1.5 ತಾಸಿನೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ஆனா இட்லியும் சாம்பாரும் 4 மணி நேரம் ஓடுது. ಆದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ 4 ತಾಸು ಓಡ್ತದೆ. நான் ஃளைட்ல ரிட்டர்ன் வரும்போது, ನಾನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ஆண்டவர்ட்ட கேட்டேன், ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, நான் எங்க ஊர்ல இருந்து அமெரிக்காவுக்கு போறதுக்கு 10,000 மைல், 18,000 கிலோமீட்டர். ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಊರಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ 18,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. எனக்கு அமெரிக்க ஊழியத்துல திருப்தியே இல்லை. ನನಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಲೈಟ್ல ರಿಟರ್ನ್ வரும்போது போராடிட்டே வர்றேன். ನಾನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇನೆ. ஆண்டவரே, நான் என்ன பணத்துக்காக ஊழியத்துக்கு வந்தேங்க? ದೇವರೇ, ನಾನೇನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನಾ? என் வேலையே வார்த்தையை சொல்றதானே. ನನ್ನ ಕೆಲಸವೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. அந்த கொஞ்ச ஜனத்துக்கு இருக்கிற ஒரு 50-60 பேருக்கு எதுக்காக நான் இவ்வளவு போய் இத்தனை 1000 கிலோமீட்டர் நான் எதுக்கு போகணும்? ದೇವರೇ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ 50-60 ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಊರಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? அதுவும் 3/4 மணி நேரம் பிரசங்கத்துக்கு, ಅದು 3/4 ತಾಸಿನ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ. இதெல்லாம் எனக்கு தேவையா? ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕಾ? எங்க ஊர்ல இருந்தா நேரம் எவ்வளவு பேருக்கு வார்த்தையை கொடுத்திருப்பேன். ನನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ஆண்டவர் ஒண்ணுமே சொல்லல. ದೇವರು ಏನು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. 2வது வருஷம், 2ನೇ ವರ್ಷ, அடுத்த வருஷம் அந்த சபைக்கு போறோம். ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆ ಸಭೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. அந்த மீட்டிங் நடக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டு கிட்டத்தட்ட 150-200 கிலோமீட்டருக்கு அங்கிட்டுல இருந்தெல்லாம் ஆட்கள் கார்ல அந்த சபைக்கு வேகம் ஓடி வந்திருந்தாங்க. ಆದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕೂಟಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ 150-200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರು ಕೂಡ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. சபையே ஃபுல்லா கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 பேருக்கு மேல சபையே நிரம்பிருச்சு. ಅದು ಸಭೆ ಸುಮಾರು 300 ಜನರಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இந்த சபைக்கு போனா இங்க வந்து அட்டெண்ட் பண்றாங்க. ಈ ಸಭೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. மறுநாள் நான் வேற சபைக்கு போய் பிரசங்கம் பண்ணா இவங்க 300 பேர் ಅங்க வந்து ಉட்கார்ந்து இருக்காங்க. ಮರು ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈ 300 ಜನ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. அங்க இருந்து 3வது நாள் வேற சபைக்கு போனா இவங்க எல்லாம் அங்கேயே வந்து உட்கார்ந்து இருக்காங்க. 3ನೇ ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದೇ ಜನ ಅಲ್ಲಿನೂ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. மீட்டிங் முடிச்சிட்டு ஃளைட்ல ரிட்டர்ன் ஆகுறேன். ಕೂಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. அப்பதான் ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசுறாரு. ಆಗ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. போன வருஷம் இதே ஃளைட்ல வர்றப்ப நீ என்ன சொன்ன?
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ? எதுக்கு அமெரிக்காவுக்கு வந்தேன்னு கேட்டியா இல்லையா? ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ? ஒன்ன நல்லா நினைவுல வச்சுக்க. ಒಂದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೋ. நீ பிரசங்கிக்கிறது இந்த ஜனத்துக்குன்னு நினைக்காத. உன் வார்த்தைகள் இந்த அட்மாஸ்பியரையே மாற்றுகிறதற்கு வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிறது. ನೀನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಅದು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. நீ பேசுறத இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற 50-60 பேர் கேக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறியா? ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಂತದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ 50-60 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಅಂದುಕೊಳ್ತೀಯಾ? இல்ல ಇಲ್ಲ. இந்த வார்த்தை இந்த சித்ரதுர்காவுடைய மாவட்டத்தின் மேல பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ಈ ಮಾತುಗಳು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಅದು ಮಾತನಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. நீங்க சண்டே வார்த்தைய பேச 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 சித்ரதுர்காவுடைய எல்லா எல்லைகளும் தேவனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வர ஆரம்பிக்கும். ನೀವು ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ದೇವರ ಹತೋಟಿಗೆ, ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಅದು ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. நீங்க 10 பேருக்காக பேசல, இந்த சித்ரதுர்காவின் வான மண்டலங்களுக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ನೀವು 10 ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಕಾಶದ ಮಂಡಲಗಳಿಗೆ, ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ತೀರಿ. ஒரு நாள் இந்த சித்ரதுர்கா மாவட்டம் முழுவதையும் உங்க முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்துவா. ಒಂದು ದಿವಸ ಬರ್ತದೆ, ಆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಡೀ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? கர்த்தர் நாம ஊழியத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜனத்துக்கு ஊழியம் இல்ல. நாம் ஊழியக்காரன், ஜனத்துக்கு நான் ஊழியக்காரன் அல்ல. நான் வானாதி வானத்தை படைத்த கர்த்தருக்கு ஊழியக்காரனாய் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ನೋಡಿ, ನಾನು ಸೇವೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಾನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. I am not a servant of people, I am a servant of God. ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಸೇವಕನಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸೇವಕನು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? அப்பதான் ஆண்டவர் சொன்னாரு, ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, எத்தனை பேர் இருக்காங்க, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, எவ்வளவு தூரம், ಎಷ್ಟು ದೂರ, அதெல்லாம் உன் வேலை இல்ல. ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. மட்டும்தான் உன் வேலை. ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಸಂಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ. வார்த்தையை பேசிக்கொண்டே போ, ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗು. நீ விதைத்தவைகளை எல்லாம் நான் பின்னாடி அறுத்து கொண்டே வருவேன். ನೀನು ಬಿತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா? ಈಗ ನಿಮಗೆ ஆட்கள் இருக்காங்களா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் மேட்டர் இல்ல, வார்த்தை பேசப்படணும். ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. உங்க சர்ச்சில் ஆளே இல்லைனாலும் சரி, தைரியமா வார்த்தையை பேசுங்க. இந்த வார்த்தை சகல அட்மாஸ்பியரை கலக்க ஆரம்பிக்கும். ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. சரி, இப்ப அடுத்தது போமா? ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವನ? ஒரே ஒரு ரிப்பீட்டேஷன் வேகமா சொல்லிடுறேன், நேரம் இல்ல. ಬೇಗನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ, ஆண்டவர் பரலோகத்தையும் பூமியை படைக்கிறார். ದೇವರು ಪರಲೋಕವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. பரலோகம் நல்லா இருக்கு, பூமி மட்டும்தான் ஒழுங்கின்மை வெறுமையுமா இருக்கு. ಪರಲೋಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ஏன் பூமி ஒழுங்கின்மை வெறுமையுமா இருக்கு? ಯಾಕೆ ಭೂಮಿ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಬರಿದಾಗಿ ಇದೆ? அங்க இருள் இருக்கு. ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ. ஏன் இருள் இருக்கு? ಯಾಕೆ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ? வெளிச்சம் இல்ல. ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ. ஏன் வெளிச்சம் இல்ல? ಯಾಕೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ? கர்த்தரை குறித்த அறிவு இன்னும் பிரசங்கிக்கப்படவில்லை. ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಸಂಗಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. அதனால அங்க இருள் இருந்துச்சு. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತು. சரி, இப்ப அடுத்த வசனம், ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ. இப்ப தேவன் பார்க்கிறார். ಈಗ ದೇವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ. நல்லா கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. இது அப்படியே பிக்சರ್ பண்ணிட்டே வாங்க. ಇದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಾಗಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. தேவன் பரலோகத்தையும் பூமியை உருவாக்குகிறார். ದೇವರು ಪರಲೋಕವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. இந்த ஒழுங்கின்மையா இருக்கு இல்லையா? இப்ப பூமி ஒழுங்கின்மையா இருக்கு. ಈಗ ಭೂಮಿ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ஏன் எல்லா இடத்துலயும் இருள் இருக்கு? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ. இருள் இருக்குதுன்னா என்ன? வெளிச்சம் இல்ல. ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ.
தேவனை பற்றிய சத்தியம் பிரசங்கிக்கப்படல. ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. இப்ப சத்தியம் பிரசங்கிக்கப்படணும்னா யாரு வரணும்? ಈಗ ಸತ್ಯ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬರಬೇಕು? இயேசு சொன்னார்ல, அவர் வந்து சகல சத்தியத்துக்குள்ள உங்களை நடத்துவார்னு சொன்னார்ல. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ, ಆತನು ಬಂದಾಗ ಆತನು ಸಕಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ? யாரு வரணும்? ಯಾರು ಬರಬೇಕು? பரிசுத்த ஆவியானவர். ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಾದವನು. இப்ப பரிசுத்த ஆவியானவரும் வந்துட்டார். ಈಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೂ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. நான் உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக ஒரே ஒரு தடவை ரிப்பீட்டேஷன் கொடுக்கிறேன். ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. பரலோகத்தை படைச்சாச்சு, ಪರಲೋಕವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, பூமியை படைச்சாச்சு. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. பூமி ஒழுங்கின்மை வெறுமையுமா இருக்கு. ಭೂಮಿ ಬರಿದಾಗಿಯೂ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದಾಗಿಯೂ ಇದೆ. காரணம் இருள் இருக்கு. ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ. ஏன் இருள் இருக்கு? ಯಾಕೆ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ? வெளிச்சம் இல்ல. ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ. ஏன் வெளிச்சம் இல்ல? ಯಾಕೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ? சத்தியத்தை பிரசங்கிக்க ஆள் இல்ல. ಸತ್ಯವನ್ನ ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಜನ ಇಲ್ಲ. சத்தியம் அங்க பிரசங்கிக்கப்படல. தேவனை அறிகிற அறிவு இல்ல. ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. தேவனை அறிகிற அறிவு வர வேணும்னா யாரு வரணும்? ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಬೇಕು? சத்தியம் பேசப்படணும். ಸತ್ಯ ಮಾತನಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು. அப்ப சத்தியத்தை சொல்லி கொடுக்க யாரு வரணும்? ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರಬೇಕು? சத்திய ஆவியானவர் வரணும். ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನಾದವನು ಬರಬೇಕು. இப்ப சத்திய ஆவியானவரும் அங்க வந்து நிற்கிறாரு. ಈಗ அவர் அசைவாட ஆரம்பிக்கிறார். ಈಗ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. இப்ப தேவனும் பிதா வந்துட்டாரு. ಈಗ ತಂದೆಯು ಬಂದಾಯಿತು. அடுத்து ஆவியானவரும் வந்துட்டாரு. ಈಗ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಬಂದು ಆಯಿತು. ரெண்டு பேரும் வந்துட்டாங்க. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. இப்ப தேவன் என்ன நினைக்கிறார்? ಈಗ ದೇವರು ಏನು ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ? அவர் பார்க்கிறார். ದೇವರು ನೋಡ್ತಾನೆ. நான் வந்துட்டேன், ನಾನು ಬಂದಾಯಿತು, ஆவியானவர் வந்துட்டாரு, ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಯಿತು. இப்ப இந்த ஒழுங்கின்மை எல்லாம் சரி பண்ணணும். ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದನ್ನ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿ வெறுமை எல்லாம் மாத்தணும். ಬರಿದಾಗಿರುವಂತದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. பூமியிலிருந்து மரம் செடி கொடிகள் முளைக்கணும். ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು. பூக்கள் வளரணும். ಹೂಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು. கனி விருட்சங்கள் வரணும். ಫಲ ಬಿಡುವ ವೃಕ್ಷಗಳು ಮರಗಳು ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. அழகான பறவைகள் வரணும். ಸುಂದರವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರಬೇಕು. மீன்கள் வரணும். ಮೀನುಗಳು ಬರಬೇಕು. மச்சங்கள் வரணும். ಮೀನುಗಳು ಬರಬೇಕು. சூரியன் வரணும். ಸೂರ್ಯ ಬರಬೇಕು. சந்திரன் வரணும். ಚಂದ್ರ ಬರಬೇಕು. நட்சத்திரங்கள் வரணும். ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬರಬೇಕು. எல்லாம் வரணும். ಎಲ್ಲೋ ಬರಬೇಕು. இப்ப எல்லாவற்றையும் நிரப்பணும். ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. அப்ப அவர் பார்க்கிறார். ಆಗ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾನೆ. என்ன செய்தார்? ಏನು ಮಾಡಿದ? 3வது வசனம் வாசிங்க. 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಆಗ ದೇವರು ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಅನ್ನಲು ಬೆಳಕಾಯಿತು. தேவன் வெளிச்சம் உண்டாக கடவது என்றார், வெளிச்சம் உண்டாயிற்று. தமிழ்ல வெளிச்சம் உண்டாக கடவுதுன்னு இருக்கு. கன்னடத்துல எப்படி இருக்கு? உண்டாக கடவுதா இருக்கு. உண்டாக. ಬೆಳಕು ಆಗಲಿ, ಬೆಳಕು ಉಂಟಾಗಲಿ ಅನ್ನಲು. ஆனா இங்கிலீஷ்ல வாசிங்கன்னா ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும். ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. இங்கிலீஷ்ல கேஜேவில வாசிங்களா, கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன்ல வாசிங்க. And God said, and God said, தேவன் சொன்னார், ದೇವರು ಹೇಳಿದ, let there be light, let there be light. ಅಲ್ಲಿ வெளிச்சம் இருக்கட்டும். ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಇರಲಿ. வெளிச்சம் இருக்கட்டும். ಬೆಳಕು ಇರಲಿ. வெளிச்சத்தை தேவன் புதியதாக உண்டாக்கவில்லை. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಬೆಳಕನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. புதுசா கிரியேட் பண்ணல. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ஏற்கனவே அவரிடத்துல வெளிச்சம் இருந்தது. ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಇತ್ತು. அந்த வெளிச்சத்தை அங்க வந்து இருக்கும்படி அழைப்பு கொடுத்தார். ಆ ತನ್ನ ಒಳಗಿರುವಂತ ಬೆಳಕನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ದೇವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. தேவன் இப்ப வெளிச்சத்தை புதுசா உருவாக்கல. ಈಗ ದೇವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ஏற்கனவே அவரிடத்தில் இருந்த அந்த பெரிய வெளிச்சத்தை அங்க வந்து இருக்கும்படி நிற்கும்படி அழைத்தார். ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಒಳಗಿರುವಂತ ಮಹಾ ಬೆಳಕನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. அதனாலதான் மற்ற நாட்கள் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2வது நாள் 3வது நாள் படைச்சப்பெல்லாம் தேவன் ஒண்ணு ஒண்ணா சொல்லுவார் தானே.
சொல்லும்போது அது நடந்த உடனே அது அப்படியே ஆயிற்று, அது அப்படியே ஆயிற்று. எல்லா இடத்துலயும் இந்த அப்படியே ஆயிற்றுன்னு வந்துட்டே இருக்கும். ನೀವು ನಂತರದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ದೇವರು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು, ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು, ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ஆகாய விரிவு உண்டாக கடவது என்றார், அது அப்படி ஆயிற்று. ಅದು ಆಕಾಶವು ಭೂಮಿಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ, ಅದು ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. சமுத்திரம் சேர்ந்த ஜலம் பிரிய கடவது என்றார், அது அப்படி ஆயிற்று. ಒಂದು ನೀರು ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ, ಅದು ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. கனிவரும் விருட்சங்கள் உண்டாக கடவது என்றார், அப்படி ஆயிற்று. ಫಲ ಬಿಡುವ ಮರಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ, ಅದು ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ஆனா இந்த முதல் நாள்ல அந்த அப்படியே ஆயிற்று என்கிற வார்த்தை இருக்காது. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. கவனிச்சிருக்கீங்களா? ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? முதல் நாள்ல அப்படியே ஆயிற்று அப்படிங்கிற வாக்கியம் இருக்காது. ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. வெளிச்சம் உண்டாக கடவது என்றார், வெளிச்சம் உண்டாயிற்று. வரிசையா வாட்சி பாருங்க, 5வது வசனம் வரைக்கும் அது அப்படி ஆயிற்றுங்கிற வார்த்தை இருக்காது. ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ನಂತರ ಓದಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಇಲ್ಲ. ஏன்னா அவர் வெளிச்சத்தை புதுசா உருவாக்கல, ஏற்கனவே அவர்கிட்ட வெளிச்சம் இருந்துச்சு, அந்த வெளிச்சத்தை அங்க அழைத்து வந்தார். ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತ ಬೆಳಕನ್ನ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. இப்ப கவனிங்க, ಈಗ ಗಮನಿಸಿ, சிருஷ்டிப்பு ஆரம்பமாகிறது. ಸೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. சிருஷ்டிப்பு ஆரம்பமாகிறது. ಸೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்குகிறார். ದೇವರು ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. இப்ப இருள் இருக்கு, ಈಗ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ, இப்ப வெளிச்சம் வரணும். ಈಗ ಬೆಳಕು ಬರಬೇಕು. வெளிச்சம் வரணும்னா முதல்ல ஆவியானவர் வரணும். ಬೆಳಕು ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬರಬೇಕು. இப்ப ஆவியானவர் வந்துட்டாரு, ಈಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬಂದು ಆಯಿತು. தேவன் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, வெளிச்சம் இருக்கட்டும், ಬೆಳಕು ಇರಲಿ. எபிரேய பாஷையில எஹி ஓர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் ஆங்கிலத்துல ஸ்பெல் பண்ணி காட்டுறேன், எழுதிக்கிறீங்க. எஹி ஓர், YEHI, ஒய் இங்கிலீஷ்ல ஒய், ஒய் ஃபார் எல்லோ, ஒய் இ ஃபார் இங்கிலாந்து, ஹச் ஹிமாலயாவுக்கு சொல்றோம்ல, ஹச் ஐ இந்தியாவுக்கு ஐ, எஹி, ஒய் இ ஹச் ஐ, எஹி. அடுத்து ஓர், ஓ ஹச் ஆர், ஓ ஹச் ஆர், ஓர். ஓர் அப்படின்னா வெளிச்சம் அப்படின்னு அர்த்தம். எபிரேய பாஷையில ஓர் அப்படின்னா வெளிச்சம். ஒரு தடவை சொல்லுங்க பார்க்கலாம், நீங்க சொல்லுங்க. ஓர், நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ಓರ್, ಓರ್ನ வெளிச்சம். ಓರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಎಹಿ ಓರ್ அப்படினா வெளிச்சம் இருக்கட்டும். ಎಹಿ ಓರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಇರಲಿ. ஒரு தடவை நீங்க உச்சரிச்சு பாருங்களே. ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೀವು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. கர்த்தர் சொன்ன முதல் வார்த்தை, பூமிக்கு கர்த்தர் சொன்ன முதல் வார்த்தை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ಭೂಮಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮೊದಲ ಮಾತು ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಎಹಿ ಓರ್. சரி, இப்ப தேவன் வந்துட்டாரு. ಈಗ ದೇವರು ಬಂದಾಗಿದೆ. பிதா இருக்கிறார், பிதா வந்துட்டார். ತಂದೆ ಬಂದಾಯಿತು. ஆவியானவர் வந்துட்டார். ದೇವರಾತ್ಮನು ಬಂದು ಆಯಿತು. இப்ப பிதா சொல்லுகிறார், ಈಗ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, எல்லாவற்றையும் நிரப்ப வேண்டும், ಎಲ್ಲವನ್ನ ತುಂಬಿಸಬೇಕು, எல்லா ஒழுங்கின்மையும் மாற்ற வேண்டும், ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದು ಬದಲಾಗಬೇಕು. இது நடக்கணும்னா வெளிச்சம் வரணும். ಇದು ನಡಿಬೇಕು, ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಬರಬೇಕು. இப்ப பிதா சொல்றாரு, ಈಗ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, எகி ஓர், ಎಹಿ ಓರ್, எகி ஓர், ಎಹಿ ಓರ್, எகி ஓர், ಎಹಿ ಓರ್. வெளிச்சம் இருக்கட்டும், ಬೆಳಕು ಇರಲಿ. வெளிச்சத்துக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுத்தார் பாருங்க. ದೇವರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿ. அவர் சொன்ன மாத்திரத்துல, ಆತನು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ஒரு மாபெரும் வெளிச்சமாய், ಒಂದು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕಾಗಿ, ஒளியாய், ಒಂದು ಮಹಾ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ, ಗ್ರೇಟ್ ಲೈಟ್, ಒಂದು ಮಹಾ ಬೆಳಕಾಗಿ குமாரனாகிய வார்த்தையாகிய இயேசு வந்து நின்றார். ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತನು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? பிதாவாகிய தேவன், ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು வெளிச்சம் இருக்கட்டும்னு சொன்ன மாத்திரத்துல, ಬೆಳಕು ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ஒரு மாபெரும் ஒளியாய், ಒಂದು ಮಹಾ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ, வார்த்தையால் விவரிக்க முடியாத,
ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ சொல்ல முடியாத, ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ, சொற்களால் விவரிக்க முடியாத, ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ மாபெரும் வெளிச்சமாய், ಒಂದು ಮಹಾಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ, பேரொளியாய், ಮಹಾ ಬೆಳಕಾಗಿ வார்த்தையாகிய இயேசு வந்து நின்றார். ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಬಂದು ನಿಲ್ತಾನೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? முதல் நாள்ல ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ அங்க தேவன் சொன்ன உடனே வெளிச்சமாய் வந்து நின்றவர் இயேசு. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತವನು ಯೇಸು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? பிதா வார்த்தையை பேசின மாத்திரத்தில், ತಂದೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ, நல்ல இந்த வாக்கியங்கள் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ನೋಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. பிதா வார்த்தையை பேசின மாத்திரத்தில், ತಂದೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ வார்த்தையாகிய இயேசு வந்து நின்றார். ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಬಂದು ನಿಂತನು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல ಎಷ್ಟು முடியும்? ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ஏன்னா பிதாவுக்கு தெரியுது, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ எல்லாம் ஒழுங்கின்மை, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ್ದು, ಎಲ್ಲ வெறுமை, ಎಲ್ಲ ಬರಿದು, இது எல்லாம் சரியாகணும். ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು. நான் வந்துட்டேன், ನಾನು ಬಂದಾಯ್ತು, ஆவியானவர் வந்துட்டார், ಆತ್ಮನಾದವನು ಬಂದಾಯ್ತು, அடுத்து அவர் வரணும், ನಂತರ ಆತನು ಬರಬೇಕು, குமாரன் வரணும், ನನ್ನ ಮಗನು ಬರಬೇಕು, வார்த்தையாகிய இயேசு வரணும். ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಬರಬೇಕು. அவராலதான் எல்லாவற்றையும் நிரப்ப முடியும். ಆತನಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவர் அவர்தான். ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ ಆತನು ಆತನೇ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? அங்க பேரொளியாய் இயேசு வந்து நின்றார். ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಬೆಳಕಾಗಿ ಯೇಸು ಬಂದು ನಿಂತನು. இந்த சூரிய வெளிச்சம்லாம் 4வது நாள் தான். ನೋಡಿ, ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು 4ನೇ ದಿನ. சூரியன் இன்னும் வரல, ಸೂರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, சந்திரன் வரல, ಚಂದ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ, நட்சத்திரங்கள் வரல, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. அப்ப முதல் நாள்ல அங்க வெளிச்சமாய் வந்து நின்றவர் இயேசு வந்து நின்றார். ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದು ಯೇಸು ನಿಂತನು. வார்த்தையாகிய இயேசு நின்றார். ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುವ ಯೇಸು ನಿಂತನು. வார்த்தை வெளிச்சமாய் வந்து நின்றார். ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುವ ಆತನು ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತನು. இத யோவான் சுவிசேஷமா? இயேசு ஏசாயா ஏசாயா 9:2 சீக்கிரம் வாசிங்க. ஏசாயா 9:2. ಇದನ್ನ ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ 9:2 ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. இயேசு ஊழியங்களுக்கு போறப்ப இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள், அந்த பகுதிக்கு இயேசு ஊழியத்திற்கு செல்லுகிறார். ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. புறஜாதி பட்டணங்களுக்கு இயேசு செல்லுகிறார். ಅನ್ಯ ಜನರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. நல்லா கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. இன்னும் அவர் பிரசங்கம் பண்ணல, ಇನ್ನೂ ಅವರು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. புறஜாதிகள் இருக்கிற பட்டணங்களுக்கு அவர் போறார். தட்ஸ் ஆல். ಅನ್ಯ ಜನರು ಇರುವಂತ ಊರಿಗೆ ಆತನು ಹೋದ ಅಷ್ಟೇ. என்ன நடக்குது பாருங்க, ಏನು ನಡೆಯಿತು ನೋಡಿ. அது குறித்து வேதம் எழுதுது பாருங்க. ஏசாயா 9:2 9:2 ಯೆಶಾಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. 1ல வாசிச்சிடுவோம். 1ல இருந்தா வாசிங்க. 9:1 இருந்து. ஆகிலும் அவர் செபுலோன் நாட்டையும் நப்தலி நாட்டையும் இடுக்கமாய் ஈனப்படுத்தின முந்தின காலத்தில் இருந்தது போல அது இருண்டு இருப்பது இல்லை. ஏனென்றால் அவர் கடற்கரை அருகிலும் யோர்தான் நதி ஓரத்திலும் உள்ள புறஜாதியாருடைய கலிலேயாவாகிய அத்தேசத்தை பிற்காலத்திலே மகிமைப்படுத்துவார். இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். மரண இருளின் தேசத்தில் குடியிருக்கிறவர்களின் மேல் வெளிச்சம் பிரகாசித்தது. ಆದರೆ ಸಂಕಟಪಟ್ಟ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಧಕಾರವು ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೆಬುಲೋನ್ ಮತ್ತು ನಫ್ತಾಲಿ ಸೀಮೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದನು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಯೋರ್ದಾನಿನ ಆಚೆಯ ಸೀಮೆ, ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗಿರುವ ಸೀಮೆ, ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿರುವ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆ, ಈ ಪ್ರಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ಘನಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿತು. ಕಾರ್ಗತ್ತಲಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶವು ಹೊಳೆಯಿತು. பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿದರು. பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿದರು. மத்தேயு 4வது அதிகாரம் 14 இருந்து 16 வரைக்கும். Matthew chapter 4 from the verse 14 to 16. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14 ರಿಂದ 16.
கடற்கரை அருகிலும் யோர்தானுக்கு அப்புறத்தில் உள்ள செபுலோன் நாடும் நப்தலி நாடும் ஆகிய புறஜாதியருடைய கலிலேயாவிலே இருளில் இருக்கும் ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். மரண இருளின் திசையில் இருக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சம் உதித்தது என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசியினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது. ಇದರಿಂದ ಯೆಶಾಯನೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಸಿರುವ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು. ಆ ಮಾತು ಏನೆಂದರೆ, ಜೆಬುಲೋನ್ ಸೀಮೆ ಮತ್ತು ನೆಫ್ತಲೀನ್ ಸೀಮೆ, ಯೋರ್ದಾನಿನ ಆಚೆ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗಿರುವ ಸೀಮೆ, ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿರುವ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ ಈ ಸೀಮೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿತು. ಕಾರ್ಗತ್ತಲಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದು. இப்ப இயேசு அந்த பகுதிக்கு அப்பதான் வர்றாரு. ಯೇಸು ಆಗತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಸೀಮೆಗೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இன்னும் பேசலாம் இல்ல. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಏನು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தர் அப்படி நடந்து அந்த பகுதிக்கு வர்றாரு. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ತನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவர் உள்ள என்டர் ஆன உடனே, ಆತನು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅದ ಆವಿಯಾನವರು எழுதுறாரு பாருங்க, ದೇವರಾತ್ಮನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಜನಗಳು பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். ಆ ಜನರು ಮಹಾ ಬೆಳಕನ್ನ ನೋಡಿದರು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ இல்ல? யோவான் இன்னும் தெளிவா எழுதுறாரு பாருங்களேன். பவுல் இயேசுவை பார்த்தத எழுதும்போது சொல்றாரு பாருங்க, எப்பா அந்த வெளிச்சம் சூரிய பிரகாசத்தை விட அது அதிகமான வெளிச்சம் அது. ನೋಡಿ, ಪೌಲನು ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವನು ಬರೀತಾನೆ, ಆ ಪ್ರಕಾಶ ಬೆಳಕು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿತ್ತು. அப்போஸ்தலர் 26:13, 26வது அதிகாரம் 13, Acts chapter 26 verse 13. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 26:13. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾವೇ, ಮೊದಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಚ್ಚಲಮ್ಮ ನಾನು ವಿಳಕ சொல்லி, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಿಂದಾದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಸುತ್ತಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಹೊಳಪಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. மத்தியான வேளையில ராஜாவே நான் பலியிலே சூரியனுடைய பிரகாசத்திலும் அதிகமான ஒளி, ஒரு பெரிய ஒளி வானத்திலிருந்து என்னையும் என்னுடனே கூட பிரயாணம் பண்ணினவர்களையும் சுற்றி பிரகாசிக்க கண்டேன். அப்ப பவுல் இயேசுவை பார்க்கிறார். ಪೌಲನು ಯೇಸುವನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. அவர் சொல்றாரு, நீ குத்துறது என்னையதான் குத்திட்டு இருக்க. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಿ, நான் தான் இயேசு, நானே இயேசு. அத அவர் விவரிக்கும் போது பவுல் சொல்றாரு, சூரிய பிரகாசத்தை விட பெரிய பிரகாசம் அது. ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೂರ್ಯನ ಹೊಳಪಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳದ್ದು. அப்ப என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? சூரியன் வருவதற்கு முன்பாக, சூரியன் 4வது நாள் தான், ಸೂರ್ಯನು ಬಂದದ್ದು 4ನೇ ದಿನ, ಸೂರ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ, ಸೂರ್ಯ ಬಂದದ್ದು 4ನೇ ದಿನ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿಯೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ, ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ வெளிச்சமாய் வந்து நின்றவர் இயேசு நின்றார். ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಯೇಸು ಬಂದು ನಿಂತನು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? யோவான் அதை இன்னும் தெளிவா எழுதுறாரு பாருங்க. ಯೋಹಾನನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ ನೋಡಿ. யோவான் சுவிசேஷம் 1:1 9 வரைக்கும், ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ, நல்லா கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಆದಿಯಲ್ಲಿ 1-9 வாசிக்க போறோம். 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ವಾರ್ತೆயை பற்றி பேசுவார். ಮೊದಲು ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. சொல்லுங்க, எதை பத்தி பேசுவாரு? ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ? வார்த்தைய. வெரி குட். ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತು. அடுத்து சிருஷ்டிப்பை குறித்து பேசுவார், கிரியேஷன். ನಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿ. சொல்லுங்க, அடுத்து எதை பேசுவாரு? ನಂತರ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ? ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕುರಿತು. அடுத்து டக்குன்னு எதுக்கு வருவார் தெரியுமா? வெளிச்சத்தை குறித்து பேச ஆரம்பித்து விடுவார். ನಂತರ ಪಕ್ಕನೆ ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? முதல்ல வார்த்தை, அப்புறம் சிருஷ்டிப்பு, அப்புறம் வெளிச்சம். ಮೊದಲು ವಾಕ್ಯ, ನಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ, ನಂತರ ಬೆಳಕು. இல்லையா? இந்த ஆர்டர் கவனிச்சு வாசிங்க. ಇದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಓದಿ ನೋಡಿ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬವನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು. ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾಯಿತು, ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದಾದರೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನಲ್ಲಿ ಜೀವವಿತ್ತು, ಆ ಜೀವವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿತ್ತು,
ಆ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ, ಕತ್ತಲು ಅದನ್ನು ಮುಸುಕಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಬಂದನು, ಅವನ ಹೆಸರು ಯೋಹಾನನು. ಈ ಯೋಹಾನನು ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಬಂದನು. ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುವಂತೆ ಅವನು ಆ ಬೆಳಕಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅವನೇ ಆ ಬೆಳಕಲ್ಲ, ಆ ಬೆಳಕಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವನು. ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬೆಳಕೆ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. சரி இப்ப கவனிங்க, ಈಗ ಗಮನಿಸಿ. தமிழ்ல ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, வார்த்தை கொஞ்சம் வேகமா, வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது, அவர் ஆதியிலே தேவனோடு இருந்தார், சகலமும் அவர் மூலமாயும். முதல்ல வார்த்தையை குறித்து பேசுறாரு 1வது வசனத்துல. ನೋಡಿ, 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ரெண்டாவது இப்ப சிருஷ்டிப்பு கிரியேஷனுக்கு வந்துட்டாரு. ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று, சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று, உண்டானது ஒன்றும் அவராலே அல்லாமல் உண்டாகவில்லை. அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது, அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாய் இருந்தது. இப்ப முதல்ல வார்த்தை ಮೊದಲು ವಾಕ್ಯ, அடுத்து சிருஷ்டிப்ப பேசுறாரு, ನಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. இப்ப டக்குனு அடுத்து வெளிச்சத்துக்கு வந்துட்டாரு பாருங்க. ಪಕ್ಕನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ. அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசிக்கிறது, ಆ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. இருளானது அதை பற்றி கொள்ளவில்லை. தேவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான், அவன் பேர் யோவான். அவன் தன்னால் எல்லாரும் விசுவாசிக்கும்படி அந்த ஒளியை குறித்து சாட்சி கொடுக்க சாட்சியாக வந்தான். அவன் அந்த ஒளி அல்ல, அந்த ஒளியை குறித்து சாட்சி கொடுக்க வந்தவனாய் இருந்தான். உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕು. இந்த சூரியன் தருகிற ஒளி அல்ல மெய்யான ஒளி. ನೋಡಿ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂತ ಪ್ರಕಾಶವು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಕಾಶ, ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲ. அது பின்னாடி வர்ற, அதுக்கு ಅದು ನಂತರ ಬರ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ. ஆனா உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற வார்த்தையாகிய ஒளிதான் மெய்யான ஒளியாயிருக்கிறது. ಆದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ವಾಕ್ಯವೆಂಬಂತ ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕೆ, ಅದು ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? சரி, இப்ப கவனிங்க. ಈಗ ಗಮನಿಸಿ. பிதா வந்துட்டார், ತಂದೆ ಬಂದಾಯಿತು, ஆவியானவர் வந்துட்டார், ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಯಿತು, சிருஷ்டிப்பு துவங்கி விட்டது, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಒಳಗಿನ್ಮ, ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ರಮ, ವರುಮ, ಎಲ್ಲ ಬರಿದಾಗಿದೆ, ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ತಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, இது எல்லாம் சரியாகணும்னா, ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ குமாரன் வரணும், ನನ್ನ ಮಗ ಬರಬೇಕು. அவருக்கு ಅழைப்பு கொடுக்கிறார், ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. வெளிச்சம் இருக்கட்டும், ಬೆಳಕು ಇರಲಿ. சொன்ன மாத்திரத்துல, ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ பேரொளியாய், ಮಹಾ ಬೆಳಕಾಗಿ, ஒரு கிரேட் லைட், ಒಂದು ಮಹಾ ಬೆಳಕಾಗಿ, ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶத்திலும் பெரிய வெளிச்சமாய், ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ, மெய்யான ஒளியாய், ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕಾಗಿ ಯೇಸು வந்து அங்கே நின்றார். ಯೇಸು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன், ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯೇಸು ಪಿತಾ ಅழைப்பு கொடுத்தாதான் அங்கே வர்றாரு. ಯೇಸು ತಂದೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಕರೆಯುವಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. அழைப்பு இல்லாம குமாரன் வரவே மாட்டாரு. ಕರೆಯುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಗನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ಷಿಪಕ್ಕೆ ನಾಮಳು ಅದತಾನೆ செஞ்சோம். ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? ಯೇಸುவே, 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 உம்மை நான் விசுவாசிக்கிறேன், ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, எனக்காக நீர் மரித்தி, ನನಗಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀ, எனக்காக உயிர்த்தி, ನನಗಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀ, எனக்காக மீண்டும் வருவீர், ನನಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೀ, எனக்குள்ளே வாரும், ನನ್ನೊಳಗೆ ಬಾ. நம்மளும் அழைப்பு கொடுத்ததனாலதான் அவர் நமக்குள்ளே வந்திருக்கிறார். ನಾವು ಕೂಡ ಕರೆದದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆತನು ಬಂದದ್ದು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? அழைப்பு இல்லாம வர மாட்டேங்கிறார் பாருங்க. ಕರೆಯುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. பிதா சொன்ன உடனே ತಂದೆ வந்து நின்றவர் குமாரன் வெளிச்சமாய் நின்றார். ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಕರೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರೆ. சரி, இப்ப கவனிங்க.
ಈಗ ಗಮನಿಸಿ, இப்ப பிதா என்ன செய்றாரு? ಈಗ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? சிருஷ்டிப்ப இப்ப குமாரன்ட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்றாரு. ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಗನ ಕೈಗೆ ದೇವರು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾರೆ. குமாரன், ಮಗನೇ, இனிமே எல்லாம் நீங்க தான் சிருஷ்டிக்கணும். ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. வெளிச்சம் இருக்கட்டும், ಬೆಳಕು ಇರಲಿ. அது வரைக்கும் நான் பேசினேன், ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದೆ. இனிமே எல்லாம் நீங்க தான் பேசணும். ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀನೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. வார்த்தை இனிமே நீங்க தான். ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯ ನೀನೇ, வார்த்தை நீங்க தான். ವಾಕ್ಯ ನೀನೇ. இனிமே சிருஷ்டிப்பு உங்க கையில. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. இப்ப குமாரன் வார்த்தையை பேச ஆரம்பிக்கிறார். ಈಗ ಕುಮಾರನು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ஆகாய விரிவு உண்டாக கடவுது, ಆಕಾಶವಾದ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಲಿ, சமுத்திரம் ಉಂಟಾக கடவுது, ಸಮುದ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ, மீன்கள் மச்சங்கள் ಉಂಟಾக கடவுது, ಮೀನು ಮತ್ಸ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ. குமாரன் பேச பேச எல்லாம் உண்டாக ಅಲ್ಲಿ ஆரம்பிக்கிறது. ಮಗನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯಿತು. சகலமும் அவர் மூலமாகவும் அவரை கொண்டும் அவருக்காகவும் ಉಂಟಾக்கப்பட்டது. ಸಕಲವು ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಆತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಉಂಟಾಯಿತು. உண்டானதென்றும் குமாரன் இல்லாமல் உண்டாக்கப்படவில்லை. ಉಂಟಾದದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರನಿಲ್ಲದೆ, ಮಗನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? சரி, இனிமே சிருஷ்டிப்பு யார் கைக்கு வந்துருச்சு? ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾರ ಕೈಗೆ ಬಂತು? சத்தமா சொல்லுங்க. ಶಬ್ದವಾಗಿ ಹೇಳಿ. குமாரனாகிய, வெரி குட் வெரி குட், ಮಗನಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಕೈಗೆ. வெரி குட், சூப்பர். குமாரனாகிய இயேசு கைக்கு வந்துருச்சா? சரி, வெரி குட். ಮಗನಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಕೈಗೆ ಬಂತ? இப்பதான் நான் பிரசங்கமே ஆரம்பிக்கிறேன், நேரம் முடிஞ்சு போச்சு. ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಸಮಯ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ஒரு 10-15 நிமிஷம் எடுத்துக்கலாமா? இந்த செஷனை, இந்த செய்தியை முடிச்சிருவோம். ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾ? ಆಗ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮುಗೀತದೆ. எடுத்துக்கலாமா? எடுத்துக்கலாங்கிறவங்க ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ಅಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆಮೇನ್ ಹೇಳಿ. நீங்க ஆமேன் சொல்லலைனாலும் நான் பேசதான் செய்வேன். ನೀವು ಆಮೇನ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. சரி, இப்ப கவனி. வெளிச்சம் இருக்கட்டும். ಬೆಳಕು ಇರಲಿ. அடுத்து என்ன நடக்குது? வாசிக்க, சீக்கிரம் வாசிக்க. 4வது வசனம். 4வது வசனம். 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. ದೇವರು ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನೋಡಿದನು. ದೇವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಗಲೆಂದು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಇರುಳೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. வெளிச்சம் நல்லது என்று தேவன் கண்டார். வெளிச்சம் நல்லது என்று தேவன் கண்டார். ಬೆಳಕು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನೋಡಿದ. T4T பைபிள்ல சொல்லுவாங்க. T for தமிழ்நாடு, T number 4, T for தமிழ்நாடு, translation for translators, மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்கான மொழிபெயர்ப்பு. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರಿಗಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ. T4T. அதாவது ஹீப்ரு, கிரீக்லாம் படிச்சிருக்காங்க இல்லையா, அவர்களுக்காகவே ஒரு தனி இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் வந்திருக்கு. ಹೀಬ್ರೂ ಗ್ರೀಕ್ ಓದಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. இங்கிலீஷ் தான், நீங்க எல்லாருமே அதை வாசிக்கலாம். அதாவது வசனம் என்ன கருத்தை சொல்லுதுன்னு ரொம்ப தெளிவா எழுதி இருக்கும். ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. God was pleased with the light. God was pleased with light. தேவன் வெளிச்சத்தின் மேல் பிரியமாயிருந்தார். Pleased. ದೇವರು ಬೆಳಕಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದನು. முதல்ல வெளிச்சம் இருக்கட்டும், அதை பார்த்துட்டோம். ಮೊದಲು ಬೆಳಕು ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಯಿತು. அடுத்து வெளிச்சம் நல்லது என்று கண்டார். ನಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದ. இன்னொரு மொழிபெயர்ப்புல இருக்கு, தேவன் வெளிச்சத்தின் மேல் பிரியமாயிருந்தார். ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದೇವರು ಬೆಳಕಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದನು. அப்ப பழைய ஏற்பாட்டுல முதல்ல தேவன் எது மேல பிரியமாயிருந்தாரா? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೊದಲು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದನು? சத்தமா சொல்லுங்க, ಶಬ್ದವಾಗಿ ಹೇಳಿ. எது மேல பிரியமாயிருந்தா? ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದನು? வெளிச்சத்தின் மேல, ಬೆಳಕಿನ ಮೇಲೆ இல்லையா? அந்த வெளிச்சம் யாரு? ಆ ಬೆಳಕು ಯಾರು? ಯೇಸು. அப்படியே புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வாங்க. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. புதிய ஏற்பாட்டுல ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು யாரு மேல பிரியம் வச்சார் தெரியுமா? ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದನು ಗೊತ್ತಾ? பிதா சொன்னார், ತಂದೆ ಹೇಳಿದ, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன். ಈತನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನು, ಈತನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತಾಯ 3:17, 3:17.
ಮತ್ತೇಯು 3:17. ಆಗ ಈತನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು, ಈತನನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಯಿತು. அன்றியும் வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாய் இருக்கிறேன் என்று உரைத்தது. அப்ப ஆண்டவர் நிறைய காரியங்கள் மேல பிரியம் வச்சிருக்கார். ನೋಡಿ, ದೇವರು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ಸಾಹಮಾಗಿ ಕೊಡುக்கிறವನಿடத்தில் ದೇವನ್ ಪ್ರಿಯಮಾಗಿ இருக்கிறார். ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೊಡುವವರ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம். ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்ப விசுவாசம் வச்சா அவங்க மேல தேவன் பிரியமா இருக்கிறார். ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೋ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. நிறைய விஷயத்துல தேவன் பிரியமா இருக்கார். ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ஆனா ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು பழைய ஏற்பாட்டுல, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ வெளிச்சத்தின் மேல் பிரியம் வைத்தார். ದೇವರು ಬೆಳಕಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದನು. புதிய ஏற்பாட்டுல, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ தன் குமாரன் இயேசு மேல பிரியம் வைத்தார். ತನ್ನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಆತನು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದನು. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ಅರ್ಥ ಏನು? பழைய ஏற்பாட்டுல முதல்ல வெளிச்சத்தின் மேல பிரியம் வச்சாரு பாருங்க. அந்த வெளிச்சம் யாருன்னா அவர் குமாரனாகிய இயேசுதான் அந்த வெளிச்சம். ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೊದಲು ಬೆಳಕಿನ ಮೇಲೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ನಲ್ವಾ, ಆ ಬೆಳಕು ಯಾರಂದ್ರೆ ಆತನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? பழைய ஏற்பாட்டுல வெளிச்சத்தின் மேல பிரியம் வச்சா, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿದ. புதிய ஏற்பாட்டுல அதை வெளிப்படுத்துறார். அந்த வெளிச்சம் யாருன்னு வெளிப்படுத்துறார். ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳಕು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾನೆ. தன் குமாரன் இயேசு மேல பிரியம் வைத்து அதை வெளிப்படுத்துகிறார். இந்த குமாரன் தான் பழைய ஏற்பாட்டுல வெளிச்சமாய் வந்து நின்றவர். ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸುವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ನಿಂತವನು ಈತನೇ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? கவனிங்க. ಗಮನಿಸಿ, பிதா வந்துட்டார், ತಂದೆ ಬಂದಾಯಿತು, ஆவியானவர் வந்துட்டார், ದೇವರಾತ್ಮನು ಬಂದಾಯಿತು. எல்லாத்தையும் சரி செய்யணும். ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. சரி செய்யணும்னா குமாரன் வரணும். ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಕುಮಾರನ ಮಗನು ಬರಬೇಕು. குமாரன் வெளிச்சம் இருக்கட்டும்னு சொல்றாரு. ಬೆಳಕು ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. வெளிச்சமா இயேசு வந்து நிற்கிறார். ಬೆಳಕಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಬಂದು ನಿಲ್ತಾನೆ. அந்த வெளிச்சத்தின் மேல, அந்த குமாரன் மேல அவர் பிரியம் வைக்கிறார். ಆ ಬೆಳಕಿನ ಮೇಲೆ, ಆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದ. பிரியம் வச்சிட்டாரா அவர் மேல? ಈಗ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದ್ದಾನ? என்ன நடக்குது? ಮುಂದೆ ಏನ್ ನಡೀತದೆ? ஆசிங்க. வெளிச்சத்தையும் இருளையும் தேவன் வெவ்வேறாக பிரித்தார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ಈಗ ದೇವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? குமாரன் வரட்டும்னு கூப்பிடுறாரு, ಮಗನು ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾನೆ. குமாரன் வந்துட்டாரு, ಮಗನು ಬಂದಾಯ್ತು, அவர் மேல பிரியம் வச்சிட்டாரு, ಆತನ ಮೇಲೆ ಆತನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. அடுத்து சொல்றாரு, ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, வெளிச்சத்தையும் இருளையும் வெவ்வேறாக பிரித்து வைக்கிறார். ಬೆಳಕನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸ್ತಾನೆ. ஒன்றிலிருந்து ஒன்ன பிரிச்சு வைக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம்? ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡುವುದಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ஒன்னுல இருந்து ஒன்ன பிரிக்கிறோம்னால என்ன அர்த்தம்னா ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக அதை செப்பரேட் பண்றோம்னு அர்த்தம். ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. புரியும்படியா சொல்றேன், ಅರ್ಥವಾಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. இப்ப நான் தம்பி கிளமெண்ட்ட கூப்பிடுறேன். ಈಗ ನಾನು ತಮ್ಮ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕರೀತೇನೆ. கிளமெண்ட்மா, இந்த ஒரு 4 சேர்ல ஒரு சேர் எடுத்து அப்படி ஓரமா வை அப்படின்னு சொல்றேன். தனியா பிரிச்சு வை. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ 4 ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಇಡು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. அவன் என்ன கேட்பான்? ಅವನೇನು ಕೇಳ್ತಾನೆ? இந்த தனியா பிரிச்சு வைக்கிறீங்களே, இந்த சேர் ಯಾருக்கு? ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಚೇರ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಆ ಚೇರ್ ಯಾರಿಗೆ? நீங்க வீட்டுக்கு போறீங்க, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ஒரு 5 கேக் வாங்கிட்டு போறீங்க, ಒಂದು 5 ಕೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ, மனைவிட்ட சொல்றீங்க, ಹೆಂಡತಿ ಬಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ஒரு ಕೇಕ மட்டும் தனியா எடுத்து வை, ಒಂದು ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡು, பிரிச்சு வை, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಇಡು. உடனே என்ன கேப்பீங்க? ತಕ್ಷಣ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಿ? இது யாருக்கு, அது யாருக்கு? ಇದು ಯಾರಿಗೆ, ಇದು ಯಾರಿಗೆ? அதை யாருக்கு பிரிச்சு வைக்க சொல்றீங்க? ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ? கேட்பாங்களா? வீட்டுல மனைவி கேட்பாங்களா? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಾರಾ? அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, வெளிச்சத்தையும் இருளையும் தனித்தனியா, நீங்க இங்கிட்டு வந்துருங்க, நீ அங்கிட்டு போயிருங்க, அப்படி தனியா செப்பரேட் பண்றாருன்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஏதோ ஒரு
ಕಡೆ ಇರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. நல்ல கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. இன்னும் புரியும்படியா சொல்றேன். ಇನ್ನು ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. பிதா குமாரனை கூப்பிடுறார். ತಂದೆ ಮಗನನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. குமாரன் வெளிச்சமாய் வந்து நிற்கிறா. ಮಗನು ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾನೆ. இப்ப குமாரனை பார்த்துட்டு அவர் மேல பிரிய வைக்கிறா. ಈಗ ಮಗನನ್ನ ನೋಡಿ ದೇವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. அடுத்து பிதா சொல்றாரு, ನಂತರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, வெளிச்சத்தையும் இருளையும் பிரிக்கிறேன். ಬೆಳಕನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? குமாரனை பார்த்து சொல்றார், ಮಗನನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, குமாரனே, ಮಗನೇ, நீங்க இனிமே எல்லாருக்கும் வெளிச்சத்தை கொடுக்க மாட்டீங்க. உங்களை நீங்க எல்லாருக்கும் வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறவர் அல்ல, நீங்க குறிப்பிட்ட சிலருக்கு மட்டும் நீங்க வெளிச்சத்தை கொடுக்கணும். யாருக்கு தெரியுமா? என் குமாரன் மேல யாரு விசுவாசம் வைக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு மட்டும் தான் நீர் வெளிச்சமாயிருப்பீர். ಈಗ ದೇವರು ಮಗನನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗನೇ, ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿರ್ತಾರೋ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀನು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியா? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? என் குமாரன் என்ன அவ்வளவு எளப்பமா, அவ்வளவு குறைவானவனா? ಈಗ ಮಗನು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದವನ, ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನ? எல்லாருக்கும் அவர் வெளிச்சத்தை கொடுக்க மாட்டாரு. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆತನು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. அவர் மேல் விசுவாசம் வைக்க போகிற நீதிமான்களுக்கு மட்டும் வெளிச்சத்தை கொடுப்பார். ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತನು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಕೊಂಚ தெளிவா சொல்லட்டா இத? ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾ? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும் பாருங்க. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. தேவன்ட்ட இந்த சப்ஜெக்ட் அப்படியே இருக்கட்டும், தனியா வாங்க. ಈ ವಿಷಯ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. தேவன்ட்ட ரெண்டு குணம் இருக்கு. ದೇವರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಣಾತಿಶಯ ಇದೆ. 7 குணாதிசயம், 7 குணாதிசயம் இருக்கு. 7 ಗುಣಾತಿಶಯ ಇದೆ. ரெண்ட மட்டும் சொல்றேன். ಎರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. தேவன் நீதி உள்ளவர். ದೇವರು ನೀತಿ ಉಳ್ಳವನು. ஒரு பக்கம் அன்புள்ளவர். ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವನು. நீதி இருக்கு, ನೀತಿಯೂ ಇದೆ, அன்பு இருக்கு, ಪ್ರೀತಿಯೂ ಇದೆ. இப்ப ஒரு மனுஷன், பாவியான மனுஷன் தேவனுக்கு முன்னாடி நிக்கிறான். ಈಗ ಪಾಪಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಾನೆ. நீதி சொல்லுது, ನೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, தேவனே, ದೇವರೇ, இவன் பாவியான மனுஷன், ಇವನು ಪಾಪಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯ, தண்டித்து விடும், ಇವನಿಗೆ ದಂಡಿಸು, மரண ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்து விடும், ಇವನನ್ನ ಮರಣದ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡು. அன்பு சொல்லுது, ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, தேவனே, ದೇವರೇ, நீர் அன்பாகவே இருக்கிறீ, ನೀನು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಿ, அவனை மன்னித்து விட்டு விடும். ಆತನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. நீதி சொல்லுது, ನೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, தண்டிங்க. ಅವನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸು. அன்பு சொல்லுது, ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, மன்னிங்க. ಕ್ಷಮಿಸು. தண்டிக்கிறதா மன்னிக்கிறதா? ಈಗ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಾ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಾ? தண்டிச்சா அன்பு இல்லாதவன் ஆயிரும். ಈಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. மன்னிச்சா நீதி இல்லாதவன் ஆயிரும். ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ನೀತಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ದೇವರು, இல்ல ಅಲ್ವಾ? அன்பின்படி மன்னிச்சார்னு வைங்க, அப்ப நீதி இல்ல. ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಇಲ್ಲ. நீதியின்படி தண்டிச்சார்னு வச்சுக்கிறங்க, அன்பு இல்ல. ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. இப்ப தேவன் பார்த்தார், ದೇವರು ನೋಡಿದ, என்னுடைய நீதியின்படி முதலாவது இவனை மரண ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறேன், நான் தண்டிக்கிறேன். ನನ್ನ ನೀತಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ, ನನ್ನ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮೊದಲು ಇವನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ஆனா என் அன்பு நிமித்தம் இவன் அடைய வேண்டிய தண்டனையை என் குமாரன் மேல எடுத்து வைக்கிறேன். ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ದಂಡನೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. இந்த நீதி இருக்கு பாருங்க, அது சும்மாவே இருக்காது. ನೋಡಿ, ಈ ನೀತಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. அது எப்படி? ಅದೇ ಹೇಗೆ? அவன் பாட்டு பாவம் பண்ணிட்டு வருவான், அவன் பாட்டு பாவம் செஞ்சுட்டு வருவான், ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಅವನು ಬಂದು ಬರ್ತಾನೆ. நீங்க வாட்டுக்கு மன்னிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிருவீங்களா? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? அப்ப மனுஷன் இப்படி செஞ்சுட்டே இருந்தானா என்ன செய்யுது? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? அப்பதான் பிதா சொன்னாரு, ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, என் குமாரன் எல்லாருடைய பாவத்துக்கு பொறுப்பு இல்ல, ನನ್ನ ಮಗನು ಎಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ. அவர் மேல எவன் விசுவாசம் வைக்கிறானோ அவனுடைய பாவங்கள் மட்டும்தான் மன்னிக்கப்படும். ಆತನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಪಾಪಗಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ?
அதத்தான் இங்க சொல்றாரு. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. பிரிக்கிறார்னா, இருள்ல இருந்து வெளிச்சத்தை பிரிக்கிறார்னா என்ன அர்த்தம்னா, ಕತ್ತಲಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, குமாரன் இங்க வாங்க, ಮಗನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, நீங்க எல்லாருக்கும் வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறவர் அல்ல, உங்க மேல விசுவாசம் வைக்கிறவர்களுக்கு தான் நீர் வெளிச்சமாயிருப்பீர். ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಕಾಗಿರುವವನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀನು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿ. சங்கீதம் 97:11. சங்கீதம் 97:11 சீக்கிரம் வாசிங்க. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 97:11. நீதிமானுக்காக வெளிச்சமும், நீதிமானுக்காக வெளிச்சமும், செம்மையான இருதயத்தாருக்காக மகிழ்ச்சியும் விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மகிழ்ச்சியும் விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಕಾಶವು, ಯಥಾರ್ಥ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವು ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. அப்பவே சொல்லிட்டாரு, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. அப்பவே குமாரனை செப்பரேட் பண்ணிட்டாரு. ಆಗಲೇ ಮಗನನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸ್ತಾರೆ. நீதிமானுக்காக வெளிச்சம் விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ನೀತಿವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಕಾಶವು ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? அப்பவே குமாரனை தனியா மறைச்சு வச்சிட்டாரு. ಆಗಲೇ ಮಗನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಪಡಿಸಿಟ್ಟರು. விதைக்கிறது என்ன? விதை எடுத்து மண்ணுக்குள்ள மறைச்சு வைக்கிறது, உள்ள புதைச்சு வைக்கிறது. ಬಿತ್ತುವುದಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಹುದುಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಡುವಂತದ್ದು. குமாரன், குமாரன், ಮಗನೇ, ಮಗನೇ, நீங்க எல்லாருக்கும் வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறவர் அல்ல, ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವವನಲ್ಲ. ஒரு நாள் பூமியிலே மாம்சமாய் வெளிப்படணும். ಒಂದು ದಿವಸ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಮಾಂಸವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. உங்க மேல எவன் விசுவாசம் வைக்கிறானோ அவனுக்கு தான் நீர் வெளிச்சமாய் இருப்பீர். ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? இத ஹிடன் லைட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த முதல் நாள்ல வந்த அந்த வெளிச்சத்தை அப்போதே தேவன் மறைத்து வைத்தாராம். நீதிமான்களுக்காக அந்த வெளிச்சமாகிய இயேசுவை ரகசியமாய் மறைத்து வைத்திருந்தாராம். இவர் எல்லாருக்கும் வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறவர் அல்ல, என் குமாரன் மேல விசுவாசம் வைக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுப்பார். ಆ ಮೊದಲ ದಿನ ಬಂದಂತ ಬೆಳಕನ್ನ ದೇವರು ಅವತ್ತೇ ಮರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆತನು ಇಟ್ಟಿದ್ದನು. ಮತ್ತು ಯಾರು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಅವನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದನು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? இப்ப சொல்லுங்க, ஏன் குமாரனை பிரிச்சு வைக்கிறாரு? வெளிச்சம், இந்த பேரொளி யாருக்கு மட்டும்தான் வெளிச்சமா இருக்கணும்? ದೇವರು ಯಾಕೆ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಮಗನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಟ್ರು? ಆ ಮಹಾ ಬೆಳಕು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ? அவர் மேல என்ன வைக்கிறவர்களுக்கு? நீதிமான்களுக்கு. நீதிமான்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் மேல என்ன வைக்கிறவர்களுக்கு? ವಿಶ್ವಾಸ ವೈಕ್ರವರು. ಸೊ ಆ ಬೆಳಕು ನೀತಿವಂತರಿಗಾಗಿ. ನೀತಿವಂತನಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರಿಗಾಗಿ ಆ ಬೆಳಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. யோவான் அதை எழுதுறாரு பாருங்க. யோவான் சுவிசேஷம் 1ல எழுதுறாருல, 1:9 8 7 ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 1:7 John chapter 1 verse 7 ಯೋಹಾನ 1:7 ಯೋಹಾನನ ಬರೀತಾನೆ ನೋಡಿ. 1 யோவான் 1:7 தானே. அவன் அவர் மேல் அந்த ஒளியை விசுவாசிக்கும்படிக்கு, அவன் தன்னால் எல்லாரும் விசுவாசிக்கும்படி, தன்னால் எல்லாரும் அந்த ஒளியை விசுவாசிக்கும்படி அந்த ஒளியை குறித்து சாட்சி கொடுக்க சாட்சியாக வந்தான். எத்தனை வசனம்? ಯೋಹಾನ 1:7 ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುವಂತೆ ಅವನು ಆ ಬೆಳಕಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದನು. அப்ப இந்த பேரொளி யாருக்கு ஒளியாக இருப்பார்னா அவர் மேல ವಿಶ್ವಾಸ ವೈக்கிறವர்களுக்கு, ನೀತಿಮಾನ್களுக்கு. ಈ ಮಹಾ ಬೆಳಕು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನೀತಿವಂತರಾಗ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬೆಳಕು ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அப்ப பாருங்களேன், ನೋಡ್ರಿ, ஆதியிலேயே தேவன் தீர்மானம் எடுத்துட்டாரு பாருங்க. ಆದಿಯಲ್ಲೇ ದೇವರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ. என் குமாரன் எல்லாருக்கும் வெளிச்சம் இல்ல, ನನ್ನ ಮಗನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಳಕಲ್ಲ, நீதிமான்களுக்கு வெளிச்சம், ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಬೆಳಕು, அவர் மேல் விசுவாசம் வைக்கிறவனுக்கு வெளிச்சமாய், ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? சரி, இப்ப அடுத்தது போமா, அடுத்த வாக்கியம் போமா, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವನಾ? தேவன் வெளிச்சத்திற்கு பகல் என்று பெயரிட்டார், இருளுக்கு இரவு என்று பெயரிட்டார், சாயங்காலமும் விடிய காலமும் ஆகி முதலாம் நாள் ஆயிற்று. பெயரிட்டார் வரைக்கும் மட்டும் வாசி. ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಗಲೆಂದು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಇರುಳೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. இப்ப கவனிங்க, ಈಗ ಗಮನಿಸಿ. பிதா வந்துட்டார், ತಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ஆவியானவர் வந்துட்டார். ದೇವರಾತ್ಮನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. குமாரனை அழைக்கிறார். ಕುಮಾರನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. வெளிச்சம் இருக்கட்டும். ಬೆಳಕು ಇರಲಿ. ஓ வெளிச்சம் இருக்கட்டும். ಬೆಳಕು ಇರಲಿ. வெளிச்சமா குமாரன் வர்றார். ಬೆಳಕನು குமாரன் வந்துட்டார். ಆ ಮಗನು ಬಂದಾಯಿತು. அவர் மேல பிரியம் வைக்கிறார். ಆತನ ಮೇಲೆ ಆತನು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. சரி, அடுத்து சொல்றாரு, ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, குமாரன் ಮಗನೇ, எல்லாருக்கும் நீங்க வெளிச்சம் இல்ல, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀನು ಬೆಳಕಲ್ಲ, நீதிமான்களுக்கு தான் நீர் வெளிச்சமா இருப்பீர். ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀನು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಿ. நீதிமான்களுக்காக இந்த வெளிச்சத்தை விதைத்து வைக்கிறேன், மறைத்து வைக்கிறேனா? ನೀತಿವಂತರಿಗಾಗಿ ಈ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾನು ಬಿತ್ತುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಮರೆ ಮಾಡಿ ಇಡುತ್ತೇನೆ. சரி, அடுத்து சொல்றாரு, ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, வெளிச்சத்துக்கு பகல் என்று பெயரிட்டார், ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಗಲೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು, இருளுக்கு இரவு என்று பெயரிட்டார். ಕತ್ತಲೆಗೆ இருಳು ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட். ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ವಿಷಯ. இத நான் ஸ்கிப் பண்ணணும். இப்ப ಇದನ್ನೀಗ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ஆனா ஒரே வார்த்தையில பதில் சொல்றேன். ಅರೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು இது பிக்கஸ்ட் ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. இது ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದು பார்க்கிற ஒவ்வொரு வாக்கியமே ஒரு தனி சப்ஜெக்ட் தான். ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ. அதுல இது ரொம்ப பெரிய சப்ஜெக்ட். ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಷಯ. ஆனா உங்களுக்கு புரியும்படியா ஒரே லைன்ல சொல்லிட்டு இத கடந்து போயிடுறேன். ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. இப்ப வெளிச்சத்துக்கு பகல் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறார். ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಗಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಡ್ತಾನೆ. இருளுக்கு இரவு அப்படின்னு பேர் வைக்கிறார். ಕತ್ತಲೆಗೆ இருಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. பெயர் வைக்கிறார் என்றாலே என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு ஆள், ஏதாவது ஒண்ணுக்கு தான் பேர் வைக்க முடியும். ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ, இல்லையா? ஒரு பொருளா இருக்கணும், இல்ல ஒரு ஆளா இருக்கணும். ಒಂದೋ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುವಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. இங்க வெளிச்சமா வந்தது நின்னது யாரு? ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತವನು ಯಾರು? சத்தமா சொல்லுங்க, ಶಬ್ದವಾಗಿ ಹೇಳಿ. இயேசு தானே? ಯೇಸು ಅಲ್ವಾ? இந்த வெளிச்சத்துக்கு வைக்கல அவர் பகல்னு. ஏன்னா இந்த சூரிய வெளிச்சம் இருக்கு பாருங்க, சூரிய வெளிச்சம் 5வது நாள் வந்து 4வது நாள் வந்துச்சு. ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು 4ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಡಬಹುದು. இப்ப அவர் வெளிச்சத்துக்கு பேர் வைக்கிறாரு. ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ದೇವರು ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾನೆ. இப்படி சொல்றேன், ஒண்ணு ஆளுக்கு பேர் வைக்கணும், இல்ல பொருளுக்கு பேர் வைக்கணும். ಒಂದೋ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ತಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, வெளிச்சத்தை பார்க்கிறார், ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. வெளிச்சமா இயேசு நிற்கிறார், ಬೆಳಕಾಗಿ ಯೇಸು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. அந்த வெளிச்சத்துக்குள்ள இயேசு நிற்கிறார், ಆ ಬೆಳಕಿನ ಒಳಗೆ ಯೇಸು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. இப்ப அவரை பார்த்து தான் சொல்றாரு, இந்த வெளிச்சத்துக்கு பகல் என்று பெயரிடுகிறேன். ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಗಲು ಎಂಬುದಾಗಿ. அப்ப வெளிச்சத்துக்கு பின்னாடி இயேசு நின்றா, இந்த இருளுக்கு பின்னாடியும் ஒருத்தன் நின்று இருக்கிறான், அவன் தான் சாத்தான். அவனை பார்த்து தான் சொல்றாரு, இரவு என்று பெயரிடுகிறேன். ಈ ಬೆಳಕಿನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಯೇಸು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕತ್ತಲೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ನಿಂತಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಅವನೇ ಸೈತಾನ್. வெளிச்சத்துக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் நிக்கிறாரு, ಬೆಳಕಿನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, இயேசு. ಅದು ಯೇಸು. அப்ப இருளுக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் நிக்கணும் தானே? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಇರ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? அதத்தான் கொரிந்தியர்ல சொல்றாரு, இந்த பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியானவன் அவர்களுடைய மனக்கண்களை இருளாக்கினா. ஏன்னா அந்த இருளுக்கு பின்னாடி நின்னது சாத்தான். ಹಾಗಾಗಿ ಕೊರಿಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಬರೀತಾನೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಆತನು ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಂಕು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಆತನೇ ಕತ್ತಲೆ, ಆ ಕತ್ತಲೆ ಸೈತಾನನು. சரியா? இருளுக்கு பின்னாடி சாத்தான் நின்னா, இருளுக்கு பின்னாடி சைத்தான் நின்னா, இருளிಗೆ ಹೆಸರೇ ಸೈತಾನನು. அங்கிருந்து தான் அவனுடைய இந்த பூமியில அவனுடைய காரியங்கள் ஆரம்பமாகிறது. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ. சரி, இதை இப்ப ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம், இப்போதைக்கு இதுக்குள்ள போக முடியாது. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. சரி, அடுத்து ನಂತರ சாயங்காலமும் விடியற் காலவுமாகி முதலாம் நாள் ஆயிற்று. ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲವೂ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನವಾಯಿತು. அது எப்படி பிரதர்? ಅದು ಹೇಗೆ ಬ್ರದರ್? சூரியன் இல்ல, ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ, சந்திரன் இல்ல, ಚಂದ್ರನೂ ಇಲ್ಲ, நட்சத்திரங்களும் இல்ல, ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ ಇಲ್ಲ. அப்புறம் எப்படி பகல் இரவு வரும்? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹಗಲು சாயங்காலம் எப்படி வரும்? ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? காலையில எப்படி வரும்? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? புரியும்படியா சொல்றேன், ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. நல்லா கவனிங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ.
ಪಿತಾವಾகிய ದೇವನ್ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಪೈ ತುವಕ್ಕುகிறார். ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ஆவியானவர் வந்துட்டார். ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಯಿತು. குமாரனை கூப்பிட்டார். ಮಗನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. குமாரன் வந்துட்டார். ಮಗನು ಬಂದಾಯಿತು. அவர் மேல பிரியம் வச்சிட்டார். ಮಗನ ಮೇಲೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. நீதிமான்களுக்காக அவரை செப்பரேட் பண்ணிட்டார். ನೀತಿವಂತರಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அவருக்கும் பேர் வைக்கிறாரு, சாத்தானுக்கும் பேர் வைக்கிறாரு. ಆತನಿಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತಾನೆ, ಸೈತಾನನಿಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತಾನೆ. இப்ப சிருஷ்டிப்பு குமாரன் கையில கொடுக்கப்படுகிறது. ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. இப்ப குமாரன் இயேசு பேச ஆரம்பிக்கிறார். ಈಗ ಮಗನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. அவர்தான் வெளிச்சம், ಆತನೇ ಬೆಳಕು, அவர்தான் வார்த்தை. ಆತನೇ ವಾಕ್ಯ. சொல்லுங்க, அவர்தான் வெளிச்சம், ಆತನೇ ಬೆಳಕು, அவர்தான் ಆತನೇ வார்த்தை. ವಾಕ್ಯ. இப்ப குமாரன் இயேசு பேச ஆரம்பிக்கிறார். ಈಗ ಮಗನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ஆகாய விரிவு உண்டாக கடவுது. ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಒಂದು ಗುಮ್ಮಟ ಉಂಟಾಗಲಿ. குமாரன் பேச 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 வெளிச்சம் பிரகாசிக்க ஆரம்பிக்கிறது. ಮಗನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. குமாரன் பேசி முடித்த உடனே மெல்ல இருள் சூழ ஆரம்பிக்கிறது. ಮಗನು ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. இரண்டாம் நாளும் இயேசு வருகிறார். ಎರಡನೇ ದಿನ ಯೇಸು ಬರ್ತಾರೆ. திரும்ப வார்த்தைகளை பேச ஆரம்பிக்கிறார். ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. பேச 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 வெளிச்சம் பிரகாசிக்க ஆரம்பிக்கிறது. ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. பேசி முடித்த உடனே மெல்ல இருள் சூழ ஆரம்பிக்கிறது. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. மூன்றாவது நாள் குமாரன் வருகிறார். ಮೂರನೇ ದಿನ ಮಗನು ಬರ್ತಾನೆ. வார்த்தையாகிய குமாரன், ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುವ ಕುಮಾರನು, வார்த்தையாகிய இயேசு, ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುವ ಯೇಸು, வெளிச்சமாகிய இயேசು, ಬೆಳಕಾಗಿರುವ ಯೇಸು வார்த்தைகளை பேச ஆரம்பிக்கிறார். ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. சமுத்திரம் ஜலம் ஓரிடத்தில் சேர கடவுது. ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿ. அப்படியே அவர் பேச பேச வெளிச்சம் பிரகாசிக்க ஆரம்பிக்கிறது. ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. இப்ப இருள் நீங்கி வெளிச்சம் வருது. ಈಗ ಬೆಳಕು ಆ ಕತ್ತಲೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ. அவர் பேசி முடிக்கிறார். ಆತನು ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. மெல்ல இருள் சூழ ஆரம்பிக்கிறது. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. அப்ப குமாரன் ಆಗ ಮಗನು, ಎಲ್ಲ ಗಮನಿங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಗಮನಿங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. முதல் 3 நாளும் சூரியன் இல்ல. ಮೊದಲ 3 ದಿನಗಳು ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ, சந்திரன் இல்ல, ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲ. எப்படி பகಲು இரவு மாறி மாறி வருது? ಹೇಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬದಲಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಬರ್ತದೆ? ಯಾರು ವಾರ್ತೆಯ பேச பேச வெளிச்சம் வருது? ಯಾರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹಗಲು ಬರ್ತದೆ? சொல்லுங்க, ಶಬ್ದವಾಗಿ ಹೇಳಿ. இப்படி கேக்குறேன், ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯೇಸು என்ன செய்ய செய்ய வெளிச்சம் வருது? ಯೇಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬೆಳಕು ಬಂತು. எதை பேச? ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ? வார்த்தையை சத்தமா சொல்லுங்க, எதை பேச? ಶಬ್ದವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬೆಳಕು ಬಂತು? வார்த்தைய பேச பேச வெளிச்சம். ಯೇಸು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬೆಳಕು. வார்த்தைய பேசி முடித்த உடனே இருள் சூழ ஆரம்பிக்கிறது. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇತ್ತು. இப்படி சொல்றேன், ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. வார்த்தைய பேச பேச வெளிச்சம். ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬೆಳಕು. வார்த்தை பேசப்படுவது நிறுத்தப்பட்டு விட்டால் இருள் சூழ ஆரம்பிக்கிறது. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. வார்த்தையை பேச பேச வெளிச்சம். ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು. வார்த்தை பேசப்படுவது நின்று விட்டால் இருள் வர ஆரம்பிக்கிறது. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ இருಳು ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? 3 நாளும் பகலும் இரவும் இப்படிதான் மாறி 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 வருது. ಮೊದಲ 3 ದಿವಸ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. நல்லா கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. முதல் 3 நாளும் ಮೊದಲ 3 ದಿವಸವು ಸರ್ವத்துக்கு வெளிச்சத்தை கொடுத்தவர் இயேசு. ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಯೇಸು. பூமி முழுவதுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறவர் இயேசு. ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಯೇಸು. First 3 days ಮೊದಲ 3 ದಿವಸ இயேசு உலகத்துக்கு வெளிச்சத்தை கொடுத்தார். ಯೇಸು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? இதுவரைக்கும் ஓரளவு விளங்கி இருக்கா? விளங்குனவங்க மட்டும் விளங்குனது தக்கதா சத்தமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆದವರು
ನಂಬುವವರು ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. சரி, முதல் 3 நாளும் இயேசுதான் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாயிரு. ಮೊದಲ 3 ದಿವಸ ಯೇಸುವೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. 4வது நாள் 4ನೇ ದಿನ அவர் பார்க்கிறார், ನೋಡ್ತಾನೆ, சூரியனையும் சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களை உண்டாக்குறார். ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. அவர் சொல்லிட்டார், ಅವನು ಹೇಳಿದ, சூரியன், ಸೂರ್ಯನೇ, சந்திரன், ಚಂದ್ರನ್, நட்சத்திரங்களே, ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇ, முத 3 நாள் நான் வெளிச்சத்தை கொடுத்தேன், ಮೊದಲ 3 ದಿವಸ ನಾನು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, இனிமே நீங்க தான் வெளிச்சத்தை கொடுக்கணும். ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಬೆಳಕು ಕೊಡಬೇಕು. அந்த டியூட்டியை உங்ககிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்றேன். ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. சூரியனே, ಸೂರ್ಯನೇ, சந்திரன் நட்சத்திரத்தெல்லாம் விடுங்க, ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ, அதுக்கு அப்புறம் வருவோம். ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವ. சூரியனுக்கு சொல்றார், ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, சூரியனே, ಸೂರ್ಯನೇ, முத 3 நாள் ಮೊದಲ 3 ದಿನ நான் வெளிச்சத்தை கொடுத்துட்டேன். ನಾನು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. இவர் எப்படி வெளிச்சத்தை கொடுத்தாரு? ಇವರು ಹೇಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು? அதை மட்டும் சொல்லுங்க. எதை பேசி பேசி? ಯೇಸು ಯಾವುದನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು? வெரி குட், வெரி குட். எதை பேசி பேசி? ಯಾವುದನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ வெல் டன், வெல் டன். வார்த்தையை பேசி பேசி வெளிச்சத்தை கொடுத்துட்டார். ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. 4வது நாள் 4ನೇ ದಿನ சுடர்களை படைக்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. அது 1வது அதிகாரம், அதை மட்டும் பார்த்து முடிச்சிடலாம். 1வது அதிகாரம் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14 இருந்து 16. 14ರಿಂದ சீக்கிரம் வாசிங்க. 14 இருந்து 16. ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ, ಅವು ಹಗಲು ಇರುಳುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವು ಗುರುತುಗಳಾಗಿದ್ದು ಸಮಯಗಳನ್ನು ದಿನ ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಿ. ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳಂತಿರಲಿ ಅಂದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ದೇವರು ಹಗಲನ್ನು ಆಳುವುದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕನ್ನು, ಇರುಳನ್ನು ಆಳುವುದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಳಕನ್ನು, ಈ 2 ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. ಆತನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. ದೇವರು ಆ ಬೆಳಕುಗಳನ್ನು 16 சுடர்கள் எத்தனைன்றத கணக்கு பண்ண சொல்லுங்க. சொல்லு. சுடர்கள் கன்னடத்துல சரியா வரல, தமிழ்ல தான் வருது. ಸುಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪಗಳು ಅಂತ ಇದೆ. ದೀಪ, தீபாவா பிரகாஷான் இருக்கா? ದೀಪ ಇருக்கு. சரி, தீபான் இருக்கு. சரி, தமிழ்ல இங்கிலீஷ்லயும் கரெக்டா இருக்கு. சரி, அதை கரெக்டா தனியா சொல்றேன் நான். வெளிச்சத்துக்கு இதுக்கு கவுண்டிங் தனியா சொல்றேன். பின்பு தேவன் பகலுக்கும் இரவுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாக்கத்தக்கதாக வானம் என்கிற ஆகாய விரிவிலே சுடர்கள் உண்டாக கடவது. சுடர்கள் உண்டாக கடவது. அவைகள் அடையாளங்களுக்காக. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆಳಕು ದೀಪ, ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪವನ್ನು ಇರುತ್ತದೆ. 14 இருந்து 16 வரைக்கும் 5 டைம்ஸா விளக்கு. அவைகள் அடையாளங்களுக்காகவும். தமிழ் வச்சிருந்தீங்கன்னா தமிழ்ல சுடர்கள்னு எண்ணிட்டே வாங்க. சுடர்கள் அப்படின்னு எண்ணிட்டே வாங்க. கன்னடத்துல நான் என்னன்னு வார்த்தை கேட்டு சொல்றேன். வாசிங்க. luminaries, இங்கிலீஷ்ல luminaries கரெக்ட்டா இருக்கும். அடையாளங்களுக்காகவும் காலங்களையும் நாட்களையும் வருஷங்களையும் குறிக்கிறதற்காகவும் இருக்க கடவது என்றார். அவைகள் பூமியின் மேல் பிரகாசிக்கும்படிக்கு வானம் என்கிற ஆகாய விரிவிலே சுடர்களாய் இருக்க கடவது என்றார். அது அப்படியே ஆயிற்று. தேவன் பகலை ஆள பெரிய சுடரும் இரவை ஆள சிறிய சுடரும் ஆகிய 2 மகத்தான சுடர்களையும் நட்சத்திரங்களையும் உண்டாக்கினார். அவைகள் பூமியின் மேல் பிரகாசிக்கவும் பகலையும் இரவையும் ஆளவும் வெளிச்சத்துக்கும் இருளுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாக்கவும் தேவன் அவைகளை வானம் என்கிற ஆகாய விரிவிலே வைத்தார். தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார். இப்ப கவனிங்க, என்னை பாருங்க, ಗಮನಿಸಿ. 3 days ಯೇಸು வெளிச்சத்தை வார்த்தையை பேசி வெளிச்சத்தை கொடுத்து விட்டார். ಯೇಸು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. சூரியனை படைச்சு சொல்றார். ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. சூரியன்னா சுடர்கள். ಸೂರ್ಯನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ல luminaries இருக்கும். ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ luminaries, தமிழ்ல சுடர்கள். ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಸುಡರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಇದೆ. சுடர் அப்படின்னா ஹீப்ருல மே ஓர் அப்படின்பாங்க. மே ME ஒரு சின்ன கோடு, ME ஒரு சின்ன கோடு, OHR. ஓர்னா வெளிச்சம். மே ஓர். சுடர்கள் அப்படிங்கறத luminaries அப்படிங்கறத மே ஓர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ಬೆಳಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಬ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಮೇ ಓರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. MEOHR மே ஓர். MEOHR மே ஓர். ஓர்னா வெளிச்சம். ஓர் ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು. மே ஓர்னா வெளிச்சத்தில் இருந்து. ಮೇ ಓರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನೊಳಗಿಂದ. from the light. ಬೆಳಕಿನೊಳಗಿಂದ. இப்ப ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. மே ஸ்பீக்கர் அப்படினா ஸ்பீக்கர்ல இருந்து. ಮೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಳಗಿನಿಂದ.
இது மைக். ಇದು ಮೈಕ್. மே மைக் அப்படின்னா மைக்கில் இருந்து. ಮೇ ಮೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ ನಿಂದ. அதான் சுடர்கள்னா மே ஓர் வெளிச்சத்தில் இருந்து அப்படின்னு அர்த்தம். ಮೇ ಓರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನಿಂದ. உங்களுக்கு புரியும்படியா சொல்றேன். ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. இப்ப சூரியனை படைச்சிட்டாரா? ಈಗ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರಾ? சூரியனுக்கு டியூட்டி கொடுத்தாச்சு. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ, ಒಂದು ಕೆಲಸ என்ன ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. duty? ಏನು ಕೆಲಸ? பிரகாசிக்க வேண்டும். ಅದು ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕು. ஷைன் பண்ணணும். ಅದು ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕು. நீ தான் ஷைன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டார். ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನೇ ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕು. சூரியன் சாரி சூரியன் பாக்குது. சூரியன் பாக்குது. ಈಗ ಸೂರ್ಯ ನೋಡ್ತಾನೆ. எப்படி ஷைன் பண்றது? ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು? ஷைன்னா என்ன? ಪ್ರಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? பிரகாசிக்கிறதுனா என்ன? ಹೊಳೆಯುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? இப்ப இந்த ஆல்டர் வந்து உங்க பார்வையில கொஞ்சம் பிரகாசமா தெரியுது. ಈ ಆಲ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ஏன்னா இதுக்குள்ள லைட் இல்ல. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಳಗೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. இந்த லைட்ல இருந்து வெளிச்சத்தை எடுத்து இத கொடுக்குது. அதான் இது சுடர். ಈ ಲೈಟಿನಿಂದ, ಈ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬರುವಂತ ಬೆಳಕನ್ನ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಇದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾರೆ. பிரகாசிக்குது. ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾರೆ. ஜுவல்லரி ஷாப் போறோம். ನಾವು ಆಭರಣಗಳ ಒಡವೆಗಳ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ஒரு மோதிரத்தை எடுத்து அப்படி பாத்தீங்கன்னா ಒಂದು ಉಂಗುರವನ್ನು ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ மின்னுது, டால் அடிக்குது. அப்படி ಅದು ಹಾಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಮಿಂಚುತ್ತದೆ, ஷைன் ஆகுது. ಅದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. தங்கத்துக்குள்ள ஒளி இல்ல, தங்கத்துக்குள்ள எதுவும் லைட் இல்ல. ಚಿನ್ನದ ಒಳಗೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ, ಉಂಗುರದ ಒಳಗೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ. மேல இருக்கிற அந்த லைட் அது மேல அப்படி பட்ட உடனே அப்படி ஷைன் ஆகுது. ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹಾಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. இப்ப சூரியன் வந்து சுடர். ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಬಂದು ಬೆಳಕು. அது பிரகாசிக்கணும். ಅದು ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕು. அது பாக்குது, ಅದು ನೋಡ್ತದೆ. எப்படி பிரகாசிக்கிறது? ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು? 4000 வருஷமா அது 6000 வருஷமா எரியுது பாருங்க சூரியன். 6000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಉರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. எப்படி பிரகாசிக்குது? ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ? அது பாக்குது, ಅದು ನೋಡ್ತದೆ. அது சூரியன் பாக்குது. ಸೂರ್ಯ ನೋಡ್ತದೆ. 3 நாள் எப்படி உலகத்துக்கு வெளிச்சம் இருந்துச்சு? 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ಬಂತು? எப்படி வெளிச்சம் இருந்துச்சு? ಹೇಗೆ ಬೆಳಕು ಇತ್ತು? 4வது நாள் தான் சூரியன். ಸೂರ್ಯ ಬಂದದ್ದು 4ನೇ ದಿನ. முத 3 நாள் யாரு வெளிச்சத்தை கொடுத்தா? ಮೊದಲ 3 ದಿನ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು? ಯೇಸು. எப்படி கொடுத்தாரு? ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟರು? வெரி குட், வெரி குட். எதை பேசி? ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತಾಡಿ? அப்ப சூரியன் தீர்மானத்துக்கு வருது. ಈಗ இயேசு வார்த்தைய பேசி பேசி பிரகாசத்தை கொடுத்தார்னா நானும் வார்த்தைய பேச 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 நான் பிரகாசிக்க ஆரம்பிப்பேன். ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಯೇಸುವನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯೇಸು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಿ 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 ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಿ 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 ನಾನು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಯೇಸು ನಾಮೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? சூரியன் வார்த்தைகளை பேச ஆரம்பிக்கிறது. ಸೂರ್ಯನು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. தேவனை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறது. ದೇವರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. இயேசு பேசினது போல ಯೇಸು ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೆ பேச 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 ಸೂರ್ಯನು ಮಾತಾಡಿ 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 இயேசுவினுடைய வல்லமை சூரியனுக்குள்ள வருகிறது. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಶಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. பிரகாசிக்கிறது, பிரகாசித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾನೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾನೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. எப்படி பிரதர் சொல்றீங்க? ಹೇಗೆ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ? சூரியன் வார்த்தைகளை பேசுதுன்னு எப்படி சொல்றீங்க? ಸೂರ್ಯನು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? சங்கீத 19வது அதிகாரம் ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ 1 ರಿಂದ 9 வரைக்கும், 6 வரைக்கும். ಕೀರ್ತನೆಗಳು 19 1 ರಿಂದ 6 அதை மட்டும் பார்த்து முடிச்சிடலாம். ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಾವು ಮುಗಿಸುವ. ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 6. ಆಕಾಶವು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿ, ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்லிடுறேன். ಆಕಾಶವು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗಗನವು ಆತನ ಕೈ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನವು ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ರಾತ್ರಿಯು ರಾತ್ರಿಗೆ ಅರುಹುತ್ತಿರುವುದು. ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ, ಮಾತಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಸರಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ನುಡಿಗಳು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸೂರ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಗುಡಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಮಂಟಪದೊಳಗಿಂದ ಬರುವ ಮೊದಲಿಂಗನು ಎಂಬಂತೆ ಹೊರಟು ಬರುವನು. ಅವನು ಶೂರನಂತೆ ತನಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮರೆಯಾದದ್ದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ.
வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது, வேகமா வெளிப்படுத்துகிறது, ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியையை அறிவிக்கிறது, அறிவிக்கிறது. பகலுக்கு சொல்லிட்டே வந்திருக்கு, அறிவிக்கிறது. ತಿಳಿಸ್ತದೆ. பகலுக்கு பகல் வார்த்தைகளை பொழிகிறது, பகலுக்கு பகல் வார்த்தைகளை பொழிகிறது, ದಿನವು ದಿನಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. இரவுக்கு இரவு அறிவை தெரிவிக்கிறது. அவைகளுக்கு பேச்சும் இல்லை, வார்த்தையும் இல்லை, அவைகளின் சத்தம் கேட்கப்படுவதும் இல்லை. ஆகிலும் அவைகளின் சத்தம், அவைகளின், அதுக்கு பேச்சு இல்ல, வார்த்தை இல்ல, அது சத்தம் கேட்கறது இல்ல. ஆகிலும் அவைகளின் சத்தம், ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಶಬ್ದ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತ ಇದೆ, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಶಬ್ದ. பூமி எங்கும் அவைகளின் வசனங்கள் பூச்சக்கரத்து கடைசி வரைக்கும் செல்லுகிறது. அவைகளில் சூரியனுக்கு ஒரு கூடாரத்தை ஸ்தாபித்தார். அது தன் மணவரையிலிருந்து புறப்படுகிற மணவாளனை போல் இருந்து பராக்கிரமசாலியை போல் தன் பாதையில் ஓட மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறது. அது வானங்களின் ஒரு முனையிலிருந்து புறப்பட்டு அவைகளின் மறுமுனை வரைக்கும் சுற்றி ஓடுகிறது. அதன் காந்திக்கு மறைவானது ஒன்றுமில்லை. நல்ல கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. சூரியன் பேசுது, ಸೂರ್ಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ, ಚಂದ್ರನ್ பேசுது, ಚಂದ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ, ನಕ್ಷತ್ರங்கள் பேசுது, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. அவைகளின் சத்தம் நமக்கு கேட்கல, ಅವುಗಳ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ஆனாலும் அதன் வார்த்தைகள் பூமி எங்கும் செல்லுகிறது. ಆದರೂ ಅವುಗಳ ನುಡಿಗಳು ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತವೆ. உண்மைதானே? ನಿಜ ಅಲ್ವಾ? நம்ம காது குறிப்பிட்ட டெசிபல் மட்டும் தான் கேட்கும். ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. வௌவால் கத்துது பாருங்க, அந்த சத்தம்லாம் நமக்கு கேட்காது. பாத்திருக்கீங்களா? வௌவால் ಬಾವಲಿ ಕಿರಿಸ್ತದ ನೋಡಿ, ಅದರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿದ್ದೀರಾ? இல்ல, வௌவால் சில ஒலி எழுப்போம், அந்த சத்தம் காது, நம்ம காதுக்கு குறைவான டெசிபல் கேட்காது. ಅದರ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಅದು ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. நம்ம காது டெசிபல் ரொம்ப குறைஞ்சாலும் கேட்காது, கூடுனாலும் கேட்காது. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಡೆಸಿಬಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಡೆಸಿಬಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா சூரியன் இன்றைக்கும் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது. ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை அது பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது. ಕರ್ತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. அது பேச 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 பிரகாசித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. ಅದು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. சங்கீதக்காரன் சொல்றார் பாருங்க, ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, மணவரையிலிருந்து புறப்படுகிற மணவாளனை போல கிளம்புதான். ಮಂಟಪದೊಳಗಿಂದ ಬರುವ ಮೊದಲಿಂಗನಂತೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. மணவாளன் எப்படி புறப்படுவாங்க? ಮೊದಲಿಂಗನು ಹೇಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ? இன்னைக்கு நீங்க யூத திருமணம் பாத்தீங்கன்னா, ಇವತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಯಹೂದ್ಯರ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ மணவரை இருக்கும், குப்பான்னு சொல்லுவாங்க. மணவரை, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪ ಇರ್ತದೆ. குப்பா அப்படிம்பாங்க. ಕುಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. குப்பை இல்ல, குப்பா. ಕುಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲ, ಕುಪ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಅದು ಕುಪ್ಪ. குப்பால மணவாளன் உள்ள இருப்பாரு. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಂಟಪದೊಳಗೆ ಮೊದಲಿಂಗನ ಒಳಗಿರ್ತಾನೆ. வெளியே கிளம்பும் போது என்ன செய்வாங்க? ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? தன்னை அலங்காரம் பண்ணிக்குவாங்க, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. பவுடர் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் போட்டு அப்படி கிளீன் பண்ணி கிளீன் ஆயிடுவாங்க. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ஆனா யூதருடைய மனப்பான்மை என்னன்னா, ಅದೇ ಯಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ, சும்மா மேக்கப் மட்டும் போடாத, ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಡ, அது முகத்தை அழகாக்காது, ಅದು ಮುಖವನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಚಂದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. மனசு நல்லா இருந்தாதான் முகம் அழகு. ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ. அப்ப மனசு ಫ್ರೆಶ್ ಆಗணும். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತಾಜಾ ಆಗಿರಬೇಕು. மனதில சந்தோஷம் இருந்தாதான் முகத்துல தெரியும். ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಗತ್ತಿನ ಅழகு ಮುಖத்துல தெரியும். ಆ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಆ ಹೃದಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಕಪ್ ಮಟ್ಟು போடாத, ಮೇಕಪ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ಬೈಬಲ್ எடுத்து சத்தமா வாசிப்பாங்க. ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. மணவாளன் ரூம்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு முன்னாடி ಮೊದಲಿಂಗನು ಕೋಣೆಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು போட்டுக்குவாங்க, ಮೇಕಪ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, வார்த்தையை எடுத்து அப்படியே வாசிப்பாங்க, ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಗೇ ಓದ್ತಾರೆ. வாசிக்க வாசிக்க அப்படியே முகம் அப்படியே ಫ್ರೆಶ್ மாற ஆரம்பிக்கும். ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಮುಖ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? அப்படிதான் ಫ್ರೆಶ್ அப்படி வெளியே வருவாங்களா? ಆಗ ಅವನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. சூரியனும் என்ன செய்ய தெரியுமா? ಸೂರ್ಯನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ஒவ்வொரு நாளும் ಪ್ರತಿ ದಿವಸ மணவாளனை
போல எழும்புகிறது, ಮೊದಲಿಂಗನ ಹಾಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ, பலம் கொண்டு எழும்புகிறது. ಆತನು ಬಲಗೊಂಡು ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ஜன பேசி ಯಾವುದನ್ನ வார்த்தையை பேசி 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 பிரகாசிக்க ஆரம்பிக்கிறது. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿ 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 ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல ಎಷ್ಟು முடியும்? ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? தமிழ்ல பகலுக்கு பகல் வார்த்தைகளை பொழிகிறதுன்னு இருக்கு. இன்னொரு மொழிபெயர்ப்புல வாசிங்க. தமிழ் ERV-ல தானே, பொது மொழிபெயர்ப்புல ஒவ்வொரு பகலும், இன்னொரு பைபிள்ல இருக்கு ஒவ்வொரு பகலும், அடுத்த பகலுக்கு அச்செய்தியை அறிவிக்கின்றது. ஒவ்வொரு நாளும் சூரியன் அடுத்த நாளுக்காக பேசிக் கொண்டிருக்கிறதாம். என் தேவன் வல்லமை உள்ளவர், என் தேவன் வல்லமை உள்ளவர், என் தேவன் என்னை பிரகாசிக்கிறவர். ஒவ்வொரு நாளும் சூரியன் பேசுதான், அடுத்த நாளுக்காக பேசிக்கொண்டே இருக்கிறதா. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದಿನವು ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ದೇವರು ಶಕ್ತನು, ನನ್ನ ದೇವರು ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವನು, ನನ್ನ ದೇವರು ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. இந்த நாளுக்கு எழுந்து பேசுது, ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರ್ಯನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಮರು ದಿವಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, அடுத்த நாளுக்காக பேசுது, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ஒவ்வொரு நாளும் சூரியன் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸೂರ್ಯ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು பேச 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 பிரகாசிக்க ஆரம்பிக்கும். ಅದು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅದು ಪ್ರಕಾಶವಾಗ್ತದೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? நல்லா கவனிங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, சூரியனுக்குள்ள நிறைய ಗ್ಯಾಸ್ இருக்கு, ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಿಲ ಇದೆ, அதனால அது எரியுது, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಉರಿಯುತ್ತದೆ. என்னைக்காவது ஒரு நாள் காலியா போகணுமா இல்லையா? ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅನಿಲ ಇದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? வீட்டுல ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ இருக்கு, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ, காலம் ஃபுல்லாவா எரியுது, ಆ ಕಾಲಮಾನವೆಲ್ಲ ಉರಿತದ, 30 நாள் கூட வர மாட்டேங்குது, 30 ದಿನ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. சூரியனுக்குள்ள இருந்து மட்டும் அந்த வல்லமை எப்படி வந்துட்டே இருக்கு? ಸೂರ್ಯನೊಳಗಿನ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು குறைய மாட்டேங்குது, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ஒவ்வொரு வருஷம் இன்னும் பிரகாசமா எரிய ஆரம்பிக்குது. ವರ್ಷ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. எப்படி அந்த வல்லமையை எடுக்குது தெரியுமா? ಹೇಗೆ ಈ ಬಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? சூரியன் வந்து சுடர், ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳಕು, அதுக்கு வெளிச்சம் இல்ல, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ. அது எப்படி வெளிச்சத்தை எடுக்குதுன்னா, ಅದು ಹೇಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமுமாய் இருக்கிற இயேசுவுக்குள்ள இருந்து அந்த வார்த்தைக்குள்ள இருந்து வல்லமையை எடுத்துக்கொள்ளுகிறது. ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ತವಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನೊಳಗಿಂದ, ಆ ವಾಕ್ಯದೊಳಗಿಂದ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೂರ್ಯನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. இயேசுவாகிய வார்த்தையிலிருந்து வெளிச்சத்தை எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறது. ಯೇಸುವಾಗಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನ ಪಡಿತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯ. சந்திரனை பாருங்க, ಚಂದ್ರನ ನೋಡಿ, சந்திரனுக்கு சுய ஒளி இல்ல, ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ. யார்கிட்ட இருந்து வெளிச்சத்தை எடுக்குது? ಯಾರಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? சூரியன்ல இருந்து. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೆಳಕು. சூரியனுக்கும் சுய ஒளிலாம் கிடையாது, ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ. அதுடைய வெளிச்சம் யார்கிட்ட இருந்து வருது தெரியுமா? ಅದರ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? வார்த்தையாகிய இயேசுவினிடத்திலிருந்து வருகிறது. ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? அதனாலதான் எனக்கு வாசிக்க நேரம் இல்ல, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. வெளிச்சம்ன்ற வார்த்தையை நீங்க வாசிச்சு பாருங்க, 5 தடவை இருக்கும். வெளிச்சம் 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 5 டைம்ஸ் அங்க எழுதியிருப்பார். 3வது வசனத்துல இருந்து அது 1:3ல இருந்து 5 வரைக்கும் 5 டைம்ஸ் இருக்கும். வெளிச்சம் வெளிச்சம்னா 5 தடவை இருக்கும். ನೋಡಿ, ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಬೆಳಕು 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 ಎಂಬುದಾಗಿ 5 ಸಾರಿ ಇದೆ. அதே நேரம் இந்த சுடர்களை சொல்லும் போதும் பாருங்க, 14ல இருந்து 16 வரைக்கும் எண்ணி பாருங்க, இங்கிலீஷ்ல எண்ணி பாருங்க, தமிழ்ல எண்ணி பாருங்க, கன்னடத்துல எனக்கு சரியா தெரியல வார்த்தை என்னன்னு, இங்கிலீஷ்ல எண்ணி பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும், தமிழ்ல எண்ணி பாத்தீங்கன்னாலும் கரெக்டா இருக்கும். சுடர்கள் 5 தடவை இருக்கும். சுடர் 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 5 டைம்ஸ் இருக்கும். ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ರಿಂದ 16ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ 5 ಸಾರಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. வெளிச்சம் எத்தனை தடவை? 5 தடவை. ಸುಡರ್களும் 5 தடவை. ಬೆಳಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 5 ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ 5 ಸಾರಿ. சொல்லுங்க, வெளிச்சம் எத்தனை தடவை? ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ? 5 தடவை. சுடர்கள் எத்தனை தடவை? சுடர் ಲುಮಿನರೀಸ್, ಅದೇ ವಾರ್ತೆ இருக்கா? ಸುಡರ್ನ 5 தடவை. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ 5 ಸಾರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ 5 ಸಾರಿ. சொல்லுங்க, சுடர்கள் எத்தனை தடவை? ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ? 5 தடவை.
ಬೆಳಕಾ ಬೆಳಕನ್ನ இருக்கு ಸುಡರ್ಗಳು வந்து 5 தடவை. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಎರಡು ಕಡೆ 5 ಸಾರಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நான் சொன்னேன் சுடர்கள்னா என்ன அர்த்தம்? வெளிச்சத்தில் இருந்து. ಆ ಸುಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನೊಳಗಿಂದ. மே ஓர் வெளிச்சத்தில் இருந்து. ಮೇ ಓರ್ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನೊಳಗಿಂದ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? இந்த சுடர்கள் எல்லாம், ಈ ಬೆಳಕುಗಳೆಲ್ಲ, இந்த சுடர்கள் எல்லாம் ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕುಗಳು எங்கிருந்து வெளிச்சத்தை எடுக்குது தெரியுமா? ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ? இதுவும் 5 அதுவும் 5. ಇದು 5 ಅದು 5. வெளிச்சமும் 5, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು 5, சுடரும் 5. ಇಲ್ಲಿ ಸುಡರ್ ಕೂಡ 5. ஏன்னா ಯಾಕಂದ್ರೆ சுடர்கள் எல்லாம் அந்த வெளிச்சமாகிய இயேசுவுக்குள்ள இருந்து தங்களுடைய வல்லமையை எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறது. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? இப்ப நான் கேக்குறேன், சிம்பிளா கேக்குறேன். ನಾನೀಗ ಸರಳವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಯೇಸು எப்படி வெளிச்சத்தை கொடுத்தார்? ಯೇಸು ಹೇಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು? எதை பேசி? ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತಾಡಿ? சூரியன் எப்படி வெளிச்சத்தை கொடுக்குது? ಸೂರ್ಯ ಹೇಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ? எதை பேசி? ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತಾಡಿ? இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ. சூரியன் பிரகாசிக்குதா? ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾನ? ஷைன் பண்ணுதா? ಸೂರ್ಯ ಹೊಳಿತಾನ? இவ்வளவு பெரிய பூமிக்கு ஷைன் பண்ணுதா? ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? எப்படி பண்ணுது? எதை பேசி? ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತಾಡಿ? சொல்லுங்க, எதை பேசி? ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತಾಡಿ? 7வது வசனம். நான் சொல்றேன், ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, நல்லா கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. சூரியன் அந்த 6 வசனம் வாசிச்சோம்ல, சங்கீத 19 6 வரைக்கும் வாசிச்சோம்ல, ಕೀರ್ತನೆಗಳು 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ இப்ப ಓದಿದ್ವಲ್ವಾ? 7வது வசனம் பாருங்க. ಈಗ 7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமாய் இருக்கிறது. ಯೆಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಲೋಪವಿಲ್ಲದ್ದು, ಅದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. 6 வசனம் வரைக்கும் சொன்னாரு. 6 ವಾಕ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ. சூரியன் பேசுது, ಸೂರ್ಯ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. சந்திரன் பேசுது, ಚಂದ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. நட்சத்திரங்கள் பேசுது, ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. சூரியன் மணவாளனை போல எழும்பி பேசுது, ಸೂರ್ಯನು ಮೊದಲಿಂಗನ ಹಾಗೆದು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. எதை பேசுது? ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ? 7வது வசனம் சொல்றாரு, 7ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றது, ಯೆಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಲೋಪವಿಲ್ಲದ್ದು. ஏன்னா சூரியன் இந்த வேதத்தின் வார்த்தைகளை பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது. ಸೂರ್ಯನು ಈ ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? 6 வசனம் வரைக்கும் 6 ವಾಕ್ಯಗಳವರೆಗೆ சூரியன் பேசுது, ಸೂರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದ, நட்சத்திரம் பேசுது, ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ, ಚಂದ್ರನ್ பேசுது, ಚಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ, சொல்லிட்டே இருந்தவர். ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. 7வது வசனத்துல சொல்றாரு, 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, அது எதை பேசுது தெரியுமா? ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ கர்த்தருடைய ಗೊತ್ತಾ? வார்த்தைகளை பேசிக்கொண்டே ದೇವರ இருக்கிறது. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ எத்தனை ಇದೆ. பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? அதனாலதான் அந்த சங்கீதக்காரன் கடைசி வசனம் அந்த அதிகாரத்தை முடிக்கும் போது அவர் சொல்றாரு பாருங்க. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. என்ன முடிக்கிறார் பாருங்க, கடைசி ಹೇಗೆ வசனம். ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. என் கண்மலையும் என் மீட்பருமாகிய கர்த்தாவே, என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதயத்தின் தியானமோ உமது சமூகத்தில் பிரீதியாயிருப்பதாக. ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಶರಣನೇ, ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಧ್ಯಾನವು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇರಲಿ. சங்கீதக்காரன் சொல்றாரு, ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ஆண்டவரே, ಕರ್ತನೇ, சூரியன் பேசுது, ಸೂರ್ಯ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, சந்திரன் வார்த்தைகளை பேசுது, ಚಂದ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ, சூரியன் மணவாளனை போல எழும்பி பேசுது, ಸೂರ್ಯನು ಮೊದಲಿಂಗನ ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. உங்க வேதம் அவ்வளவு குறைவற்றது ஆண்டவரே. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಲೋಪವಿಲ್ಲದ್ದು. அடுத்து முடிக்கும் போது சொல்றாரு, நானும் பேசணும். ಮುಗಿಸುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ வார்த்தைகள் உம்முடைய வார்த்தையை பேசணும். ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ, ನನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು. உமக்கு பிரீதியாயிருப்பதாக. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? அப்ப என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? ಏನ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಯೇಸು வார்த்தையை பேசி வெளிச்சத்தை கொடுத்தார். ಯೇಸು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. சூரியன் அவருடைய வார்த்தைகளை பேசி அவர் தெரிந்தே வெளிச்சத்தை வாங்கி பிரகாசிக்கிறது. ಸೂರ್ಯನು ಕೂಡ ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ ಆತನಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், நீங்க இந்த வார்த்தைகளை பேச 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 உலகத்திற்கு பிரகாசிக்க ஆரம்பிப்பீர்கள். ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೀವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀರಿ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ஒவ்வொரு நாளும் வார்த்தைகளை பேசிக்கொண்டே இருங்க. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಿ.
ஒவ்வொரு நாளும் வசனத்தை பேசிக்கொண்டே இருங்க. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಿ. வாய திறந்தா வசனம் வந்துகிட்டே இருக்கணும். ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. நான் ரொம்ப எளிமையா சொல்றேன். ನಾನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ஏசாயா 59 கடைசி வசனம். ಯೆಶಾಯ 59 ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ. அத இத முடிச்சிட்டு சொல்றேன். சொல்லிடுறேன், விட்டுற மாட்டேன், கலையப்படாது. 2 பேதுரு 59 கடைசி. 2 பேதுரு இத முடிச்சிட்டு சொல்லிடுறேன். இத முடிச்சிட்டு வர்றேன். நானே விட்டாலும் என் மனைவி விட மாட்டேங்கிறாங்க பாருங்க. நானே வாசிங்க. ஏசாயா 59 கடைசி வசனம். ಯೆಶಾಯ 59 ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ. ನಾನಂತೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. வாசிங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓದುವ. ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲರೂ சேர்ந்து வாசிங்க. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓದುವ. ಯೆಶಾಯ 59 21ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನಾನಂತೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆವೇಶಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯ ಬಾಯಿಂದಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯ ಸಂತಾನದ ಬಾಯಿಂದಾಗಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ತೊಲಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. தமிழ்ல, உன்மேல் இருக்கிற என் ஆவியும் நான் உன் வாயில் அருளிய என் வார்த்தைகளும் இது முதல் என்றென்றைக்கும் உன் வாயிலிருந்தும் உன் சந்ததியின் வாயிலிருந்தும் உன் சந்ததியினுடைய சந்ததியின் வாயிலிருந்தும் நீங்குவது இல்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இது எனக்கு அவர்களோடு இருக்கும் என் உடன்படிக்கை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். என் ஆவியும் ನನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನು, என் வார்த்தையும், ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು வாயை விட்டு பிரிய வேண்டாம். ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಗಲಬಾರದು. சொல்லுங்க, 2 சொல்றாரு. ಎರಡನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. என்னென்ன? ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ஆவியும் ಆತ್ಮನು, வார்த்தையும். ವಾಕ್ಯವು. நீங்க சொல்லுங்க, என்னென்ன? ಹೇಳಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ஆத்மா, ஆவியும், ಆತ್ಮವು, அடுத்து ನಂತರ வார்த்தையும், ವಾಕ್ಯವು. இது பிரியாம இருந்தா, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ என்ன நடக்கும்? ಏನು ನಡೀತದೆ? அடுத்த வசனம், ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ. இப்ப 59 கடைசி வாசிச்சீங்கல்ல, 59 ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ರಲ್ವಾ? 59 ಕடைசி வாசிச்சோம். ಯೆಶಾಯ 59 ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ರು. அடுத்த வசனம், ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ 60வது அதிகாரம் 60ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1வது வசனம். 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. என்ன வசனம்? ಏಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ, எழும்பி பிரகாசி, ನಿನಗೆ ಬೆಳಕು ಬಂತು, உன் ஒளி வந்தது. ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸ್ಸು. என்ன அர்த்தம்? ಏನರ್ಥ? இந்த வார்த்தை உங்க வாயில இருக்க 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 எழும்பி பிரகாசிக்க ஆரம்பிப்பீங்க. ಈ ಮಾತುಗಳು, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಎದ್ದು ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತೀರಿ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? அப்ப சீக்ரெட் என்ன தெரியுமா? ರಹಸ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? கார்ல ஏறலாலும் வசனம், கார்ல ஏறினாலும் வசனம், ಕಾರಲ್ಲಿ ಹತ್ತುವಾಗಲೂ ವಾಕ್ಯ, சமையல் பண்ணும்போது வசனம், ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ ವಾಕ್ಯ, பேசும்போது வசனம், ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವಾಕ್ಯ, சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. கர்த்தரன் மேய்ப்பர், ದೇವರು ನನ್ನ ಕುರುಬನು, நான் தாழ்ச்சி அடையேன், ನನಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்க்கிறவர், ಆತನು ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವವನು, அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றுகிறவர், ಆತನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಂತೈಸುವವನು, நம்முடைய நாமத்து நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதைகளில் நடத்துகிறார், ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன், ನಾನು ಕಾರ್ಗತ್ತಿನ இருಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ನಾನು ಕೇಡಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ. தேவரே என்னோட கூட இருக்கிறீர், ದೇವರೇ ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಿ, உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும், ನಿನ್ನ ಕೋಲು ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಔತಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர், ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತಿ. என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது, ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும், ನನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன், ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ. எனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்பட்ட எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போலும், ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಅದು ಜಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. வாதையின் கூடாரத்தை அணுகாது, ಉಪದ್ರವ ನನ್ನ ಗುಡಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. கடன் கொடுக்கிறவன், ನಾನು ಸಾಲ ಕೊಡುವವನು, நான் கடன் கொடுக்கிறவன்,
கொடுக்கிறவன், ನಾನು ಸಾಲ ಕೊಡುವವನು, கடன் வாங்குவது இல்லை. ನಾನು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. தேவன் என்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதங்கள் ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ எனக்கு உண்டாயிருக்கிறது. ನನಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. நான் ஐஸ்வர்யவானாகி ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿ மகா பெரியவனாகிறேன். ಮಹಾ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತೇನೆ. மகா பெரியவனாகிறேன். ಮಹಾ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನು ஆத்துமாக்களை ಆತ್ಮಗಳನ್ನು காடைகளை போல குவிய பண்ணுகிறார். ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಆತನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. காடைகளை போல குவிய பண்ணுகிறார். ಆತನು ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿಗಳ ಹಾಗೆ ಆತನು ಬರಮಾಡ್ತಾನೆ. காத்திற்கு விஸ்தாரமான இடங்களை தேவன் கொடுத்தார். ಗಾದನಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ எனக்கு ನನಗೂ இந்த பூமியில ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯத்தை ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ விஸ்தாரமான இடத்தை ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು கர்த்தர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் ಕೊಡುವಂತ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನು. உங்க வாயை திறந்தீங்கன்னா வசனம் வந்துட்டே இருக்கணும். ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. நீங்க பேச 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 ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತಾ 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 உங்க எல்லைகள்ல வெளிச்சம் பிரகாசிக்க ஆரம்பிக்கும். ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ஏசாயா புத்தகம் ஏசாயா 8வது அதிகாரம் 20வது வசனம். ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 20ನೇ ವಾಕ್ಯ. வேதாகமத்தையும் தமிழ்ல பொதுமொழி பேட்ட 8:20 நார்மல் நோஸ்டவா ஆ வேதத்தையும் சாட்சி ஆகமத்தையும் கவனிக்க வேண்டும். இந்த வார்த்தையின்படியே சொல்லாவிட்டால் அவர்களுக்கு விடியற் காலத்து வெளிச்சம் இல்லை. ದೇವರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ದೇವರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬೆಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಇದ போட்டிருக்கு. ಉಪದೇಶ ದೇವರ ಉಪದೇಶ. ஆனா இன்னொரு மொழிபெயர்ப்புல இருக்கு வேதத்தையும். ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இந்த வேதத்தை கவனிங்க. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. இதன்படி சொல்லாவிட்டால் ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வார்த்தையை நீங்க பேசலைனா ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಈ ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ வாயார அதை அறிக்கை பண்ணலைனா ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ನೀವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ உங்களுக்கு விடியற் காலத்து வெளிச்சம் இல்லை. ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬೆಳಕು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. இறைக்கூற்றையும் சான்றுரையும் நாடி தேடுங்கள். இத சொல்லுங்க. இறைக்கூற்றையும் தேவன் சொன்ன வார்த்தையையும் ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ இந்த ಸಾಕ್ಷಿ ஆகமத்தையும் ಕೇಳುங்க. ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ என்று அவர்கள் சொல்லாததனால் அவர்களுக்கு விடிவு காலம் வராது என்பது உறுதி. இந்த வார்த்தையை சொல்லலைனா விடிவு காலம் வராது. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ இன்னைக்கு காலையில சூரியன் விடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களா? ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸಿದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ஒவ்வொரு நாளும் சூரியன் பேசுது. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸೂರ್ಯನು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. இன்னைக்கு காலையில எழுந்து இந்த வார்த்தைய வாக்குத்தத்தங்களை என் வாயால பேசலைனா எனக்கு இந்த நாள் விடியாது. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೆಳಗು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದಾ? நாம என்ன நினைக்கிறோம்? ನಾವೇನ್ ನೆನೆಸ್ತೇವೆ? சூரியன் விடிஞ்சிரும். ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದ್ರೆ ಹಗಲಾಯಿತು. இல்ல. ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க வார்த்தையை பேசணும். ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ವಾಗ್ದಾನங்களை வாயார பேசிக்கொண்டே இருக்கணும். ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. சபையா பேசணும். ಸಭೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. பிள்ளைகளை பேச வைக்கணும். ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಬೇಕು. இந்த வார்த்தை உன் வாயிலிருந்து உன் சந்ததியின் வாயிலிருந்து பிரியாது இருக்கட்டும். ಈ
ಈ ಮಾತುಗಳು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಬಾಯಿಂದಲೂ ಅದು ಅಗಲದೇ ಇರಲಿ. 2 பேதுரு ಎರಡು. 1 பேதுரு 2:19 1 ಪೇತ್ರ 2:19 1 பேதுரு 2:19 1 ಪೇತ್ರ 2 2 பேதுரு 1:19 ಸಾರಿ 2 பேதுரு 1:19 ಆಮ 2 ಪೇತ್ರ 1:19. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಮತ್ತೂ ದೃಢವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಮೂಡಿ ಅರುಣೋದಯವಾಗುವ ಪರ್ಯಂತರ ಅದನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ದೀಪವೊಂದು ಎಣಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. அதிக உறுதியான தீர்க்கதரிசன வசனமும் நமக்கு உண்டு. பொழுது விடிந்து விடிவெள்ளி உங்கள் இருதயங்களில் உதிக்கும் அளவு, வெளிச்சம் உங்க இருதயங்கள்ல உதிக்கும் அளவும், இருளுள்ள ஸ்தலத்தில், இருளுள்ள இந்த ஊழிய காலத்துல பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்ற அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும். பாஸ்டர் சிஸ்டர் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்களை கடைசியாக என்றைக்கு பேசினீர்கள்? ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? பாஸ்டர் எழுதி இருந்தா அது எழுத்து. ಪಾಸ್ಟರ್ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬರಹ ಅಷ್ಟೇ. எப்ப நம்ம வாயினால சொல்லப்படுகிறதோ அப்பதான் அது வார்த்தையாக மாறுகிறது. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದು ಮಾತಾಗಿ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ஒவ்வொரு நாளும் வார்த்தையை பேசுங்க. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? சரி, மதிய செஷனுக்கு மேல இன்னொரு காரியத்தை சொல்றேன். ಮಧ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. நாளைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமா நம்ம ஆரம்பிச்சிருவோம். ನಾಳೆ சில முக்கியமான காரியங்களை ஷேர் பண்ணணும். ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ. ನಾವು எழுந்து நிற்கலாம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ. எழும்புங்க, பிரசங்கம் முடிஞ்சிச்சு.